memories and pictures. They are feelings and moments and smiles and laughter. Good morning, dear Dayapurathukar. Welcome to this land where each and everyone, each moment is cherished. Standing on the threshold of 36th year, we feel proud and humble to be of service to the society. By empowering women through education, the society can be molded and made better. We have gathered here to know more about the strides that Dayapuram takes along the path of social reconstruction. Prayer is the exercise of drawing on the grace of God. So I request all of you to raise up for the prayer. Thank you all. Ms. Aisha Hind, College Student Union Chairperson, will welcome the gathering. Honorable dignitaries, teachers, parents, and my dear friends, a very warm good morning to one and all. Today, we have gathered here for the signature event of Dayapuram Culture Center, Dayapurathukar 2019. Dayapurathukar is the coming together of entire Dayapuram team, students, teachers, non-teaching staff, workers, members of managing committee, and alumni. As the college chairperson, I am extremely privileged to take this opportunity to welcome each and everyone who have gathered here. I am glad to respectfully and cordially welcome the chief guest of the event, Ms. Kalpana Sharma, who is a columnist and former deputy editor of The Hindu. In her 4 decades as a full-time journalist, she has also held senior positions in Himmat Weekly, Indian Express, and Times of India. I heartily welcome you, ma'am, to Dayapurathukar 2019. Next, I would like to welcome Dr. N.P. Ashley, Chairman, Dayapuram Culture and Development Council, and Assistant Professor at St. Stephen College, New Delhi. Welcome, sir. It's my extreme privilege to welcome Mr. P.A. Abubakar, Secretary, Al-Islam Charitable Trust. I would like to welcome Mr. N.A. Abubakar, Trustee, Al-Islam Charitable Trust. A hearty welcome to Mr. K. Kunyui, Administrator, Dayapuram Culture Center. Welcome, sir. Next, I would like to welcome Dr. Sabu PG, Principal, Dayapuram Arts and Science College for Women. Welcome, sir. Next, I would like to welcome Ms. Jyoti, Principal, Dayapuram
Residential School. Welcome, ma'am. Next, I would like to welcome Mr. Abubakar Faizi Malayamma, member, Sheikh Ansari Foundation. I extend a hearty welcome to Dr. I.P. Abdul Salam, Principal, Darul Ulum Arabic College, Waikad, and member, Sheikh Ansari Foundation. With immense pleasure, I welcome Mr. M.B. Kunju Mohammad Haji, Trustee, Al-Islam Charitable Trust. Next, I would also like to welcome Faiz A.K., Prime Minister, School Parliament, to this event. Last but not the least, I welcome all the teachers, other staff members, students, alumni for taking part in this get-together of Dayapuram family, Dayapurathukar. Once again, I welcome each and everyone who have gathered here. Thank you. Dr. N.P. Ashley, as the conceptualizer of this remarkable and exceptional event, will share us his perspectives about Dayapurathukar as an opportunity of cherishing each other and much more. Respected Kalpana Sharma, Kunjoy sir, Sabu sir, Jyoti miss, dear colleagues in the college, school, nursery, other institutions, dear students. Dayapurathukar this year is going with the hashtag cherish each other. I think one of the biggest problems, limitations of our time is that we've forgotten, we're losing the way in doing exactly that, cherishing each other. We cherish ourselves, we cherish things that are like ours, that tell us about things that are like us. We cherish ourselves. I cherish myself, my family, my party, my organization, my community, my religion, my caste, my region. So what I cherish is actually an extension of myself. I don't cherish what is different from me. I don't cherish what is not like me. I don't cherish what is outside me. People are hosting or somebody's hostility towards the other. So when Dayapurathukar goes with the tagline, cherish each other, we are focusing on the other, the one who's different, the one who's absent, the one who's missing, the one who's not thought of. And I think that's where we begin, this whole engagement with the other, with the different, with people who are not like us, who have different opinions, different positions, different localities, different areas where they come from. And how do we do this? How do we become a space where we cherish each other? And one of the ways in which it is done, and it needs to be done, is by reinventing ourselves, by becoming new, by making our surroundings new every day, every moment. Right. I become new by losing a bit of myself and earning a bit of yourself. And you become new by losing a bit of yourself and earning a bit of me. And in that, when you go into this idea of becoming new, becoming the other person a bit, that's when you become a Dayapurathukaren or Dayapurathukari. We become Dayapurathukar. So Dayapurathukar to me is an attempt, a very modest, small little attempt, that the people of Dayapuram, we the people of Dayapuram, launch in order to become new, in order to become a wholly new, wholly, a deeply innovative us ourselves. And for that, we take our cue from the founding inspiration, Sheikh Ansari, who inaugurated Dayapuram with the words that we often, always repeat, and something that we don't get tired of repeating. Dayapuram should become an asylum for those who suffer without education, food, or medicine, irrespective of their
region, or religion. That is the lofty vision that this small organization was founded on. And what goes for Dayapurathukar is in 35 years, we have not forgotten that one line. And I think we will keep remembering, we will keep reinventing ourselves by returning to that, the spirit of that one inaugural word by Sheikh Ansari, where we are constantly engaging with the other, with people who are different from us. So, and in this, what I find remarkable today, this morning, is the explosion of creativity, deep thinking, and hard work that every single one of Dayapurathukar has put in this time. It's amazing to see more than 2,000 artworks in this campus. And I want to say every single person has become an artist. Every single person has become a writer. Every single person has extended himself or herself to the other person through the medium of art, of literature, of conversations. And that, my friends, actualizes, gives meaning to the word, to the organization Dayapuram, and to the collective Dayapurathukar. And in one of the ways in which, and I want to quote one of my favorite quotations in some time, is Rohit Vemula once when he says, "It's more important to be kind than to be intelligent or knowledgeable." You can go wrong when you're intelligent. You can be arrogant, you can mess up, you can lose the way. Your knowledge, your intelligence could be wrong at points, because it was knowledge, it was intelligence that caused wars, that caused riots, that caused powers, eternal struggles that we work with. So, it's important that we think about kindness. We are kind, and we are giving. We are the kind of people who would become silent. We are the kind of people who would retract. We are the kind of people who would give in to the call of kindness to each other. And that losing ourselves for a collective, a new, a better tomorrow, and us, is what we mean to do today. And it's extremely important, I think, that we have a lot of people, not just the students, teachers, alumni, workers, local workers from all over the country helping us in this, but also a lot of artists have come, and that's something who have helped us last year onwards. We've been engaging with these artwork in thinking about how do we create spaces, and that's what's missing today, isn't it? Because I have certain views, you have certain views, we are fighting, right? I want to know which camp you are to support or oppose you. I don't want to change, I don't want to evolve, I don't want to become a new person. So Dayapuram has to be a space of sincerity, of kindness, of this losing oneself. People don't come here to ask what do I get from here, people come here to ask what can I give for the society through Dayapuram. And in that, we have a number of artists, and I want to remember them today, because the person, as part of this, because I think it's befitting that one remembers them. I want you to put your hands together for Latif, who has done this wonderful branding of the entire Dayapurathukar. A team of artists from Cochin, who are associated with Cochin Binale, Jas, Ritun, Amal Jyoti, Ram Kumar, Jalaja, Mona, there's a whole bunch of people, Ratish. They've all come here and they've been working here in terms of creating new spaces, creating this idea of Dayapurathukar, making it rich. And a number of artists, photographers, our photographer, Sunil, the one who designs our spaces, Leon, they're all doing their work exhibition also here today, which is amazing. And the other thing I want to say is, the only new person who has been invited for this conclave is Kalpana Sharma. You know, that's important because all the others who are coming here for the second time, right? For the third time. They've been working with Dayapuram for a long time because it's cherishing each other. We want to see what we have on offer for each other, and to that we get an esteemed, amazing guest like Kalpana Sharma, who is one of the finest journalists in the country. I mean, she is, in terms of her work, and it's interesting, her famous column in the Hindu is called The Other Half, right? So we're dealing with the other here, and we have the other half. And she's worked on slums, she's worked on women's issues, and how media covers them, and this revolutionary
idea that about rethinking gender in representation and in journalist spaces is something that Kalpana Sharma has been working on through this National Women's Media Network, which is amazing. And I want to say this, another thing which is very interesting. We did an educational college did an educational conclave in December. So Neha Dikshit, one of the finest young journalists, came, and it was a very interesting program because it was students and teachers organized. So it's a very interesting program with only women speakers talking about women in reconstruction of Kerala. The first ever and the only so far in Kerala where women have been talking about reconstruction of Kerala in their terms. All right, and in that we had Neha Dikshit and Neha's reference, and she gave the contact and suggestion. So what I'm saying is that Dayapurathukar is extending to newer places, and then that's what is amazing about Kalpana Sharma's presence here today, and very glad to have you here, ma'am. And also we look forward to listening to you. The last thing I want to say today is that we've been observing 35 years of living for Kerala, and our 35th anniversary has been converted into this idea for doing whatever we can do through social work for a flood-ravished Kerala. So yesterday we had the unveiling of the house construction, 35 houses that we're building. So they got unveiled yesterday, the model, and this morning I can see people who have come back after the foundation has been laid for the first house. So that's a great thing, and we are giving educational support for 35 families. We're organizing 35 programs to understand what flood is and how do we work with this, how do we become better so that we anticipate it and come out of floods and natural disasters better next time. And in this, like I said, one way is to lose ourselves for a mission of social justice, a mission of communal harmony, a mission of constructive education. And at the same time, we come together to question the commercialization of education. We come together to question the unhealthy, partified politics in this country, which has left an ethical void to all of us. We come together to question the ills that bureaucratization and callous administration has done on education. So we are living in hard times, in difficult times, but we say to the world outside today that yes, we are here together. We have come together for a mission, for a vision, for actualizing the idea of India, the idea of egalitarian and inclusive collective called India today. And in that, and when we say this to them, it's that audacity of hope. It is that faith in ourselves. It is that unrelenting, unending energy source that together we can and together we will. So with those words, I wish you a wonderful day. Have a great time. Have a good time seeing each other's work, working with each other, and building ourselves together. With that, I leave you. Have a great day. Thank you very much. Thank you, Ashley sir. A volunteer Dayapuram, working as an assistant professor at St. Stephen's College, New Delhi. Dayapuram never misses a chance to associate with people who hold dear the values and ideals. We are indeed blessed to have Miss Kalpana Sharma, who has specialized in writing on environmental and developmental issues with a special focus on the concerns of women as a keynote speaker. Her career of 40+ years as a journalist includes lengthy periods in national dailies like The Hindu, Times of India, and Indian Express. A well-acclaimed writer, she is a columnist in The Hindu and also the consultant editor for Economic and Political Weekly. On behalf of Dayapurathukar-2019, it's my privilege to invite Ms. Kalpana Sharma to deliver the keynote address. First of all, let me say that to everybody on the stage and all of you here, that I think all of you are much luckier than I am. Shall I tell you why? Because I live in a city called Mumbai. Okay, who has been to Mumbai? Who in the audience has ever been to Bombay?
Not many? No. So you won't know what I'm saying. So when I wake up in the morning in Bombay and I look out of my window, the sky is gray because there's so much pollution. So it's wonderful to come to Kerala and more specifically to Dayapuram and to see all this green. And even though it's cloudy today, I can feel that the air is clean. So I don't know what we are doing to our cities in India, but all you young people, you're very lucky that you are growing up breathing clean air. Think of the millions of young children in Delhi and Bombay and in Bangalore who are every day when they step out, they're breathing in poison. So that is something we really all have to change. And I'm so impressed by the fact that there is a place like this that gives all of you boys and girls from so many different parts of Kerala a chance to study and to grow and to learn and to think about things and to question, but all of it in an environmentally beautiful place. I think that is as much a part of learning as what you are taught in books, the fact that you can appreciate the importance of the environment. So as I have been introduced, I am not a teacher. I believe a lot of boys and girls want to become teachers, is that right? In Kerala, yes, which is a very good thing. I wish I was a teacher, but I am a journalist. So by virtue of being a journalist, I have to write about many different things. I can't say I will only write on this. I have to write on politics, I have to write on the economy, I write about poor people, I write about the environment. But 1 out of every 2 people in India is a woman, right? A girl or a woman. So if you don't write about them, then you're only writing about half the population, correct? So this is the reason I decided very early in my career that I will focus on women. So suppose there is a flood like you had in Kerala, okay? So everybody is affected, men, women, children, animals, the environment. But surely there is something very specific that women have had to suffer, yeah, because of the floods, because of the fact that society requires women to look after the house. Yeah? Women do the cooking, they do the cleaning, they look after the elderly, they look after the young children. So when there is a natural disaster, the responsibility of the woman increases, her work increases. But many times when people are planning, and quite often the people who are planning are all men, so they do not understand what is the special burden that women carry. So in order to make plans that will benefit everybody, you have to think about how the impact of this or that is on women. And this is something I've learned in my years in journalism, because every time I have gone to cover a riot or to cover a natural disaster or to look at slums in a city like Bombay, half the population of Bombay live in slums. I always talk to the women and I always try and find out what is their particular problem. Now, it's very interesting that Ashley raised both 2 issues that are very dear to my heart. One is, how do we make sure that all of us learn how to ask questions? Yeah, so nowadays what's happened is, because of the media, because of the internet, we've all become consumers. We just sit back. Whatever is on our TV channels, we watch it and we absorb it. Whatever comes to us on WhatsApp or Facebook or Instagram, we just absorb it. We are not questioning. And a very important part of being a democracy and bringing about change is to question. And the second thing I think that has also gone because of new technology and the kind of atmosphere we have is there is no conversation, which is another point that Ashley made, which I think is very important. People take up positions
How many of you watch news on television? Does anybody watch news on television? Quite a lot. Yeah. So you know how news channels are? Everybody shouting at the same time. Yeah. So it's not just one channel. Many channels are like that. I don't know, maybe channels in Kerala are not like that. But certainly where I live in Bombay, you can go from one channel to another and they sound exactly the same. Everybody is sitting over there and they're all shouting. Nobody's listening. So there's no conversation. A conversation means you say something, the other person listens, and then the other person responds to what you have said, not to what they are thinking they want to say, right? That is a real dialogue and a conversation, and that is not taking place. So my worry is that in an India where, first of all, we don't question, and secondly, we don't have a dialogue, we don't talk to each other, the impact of that on women will be particularly bad. And let me explain to you why I say that. Okay? In the 1980s, a lot of women's groups in India organized to bring changes in the dowry law. There was a lot of anti-dowry agitation. And this took place mainly in North India because newspapers used to carry small items saying some young bride has been accidentally killed in the kitchen because she caught fire. Actually, she had been murdered. But nobody knew that because the only report that the police would give is young bride killed in accidental fire. It's only after investigation and after the mother of one of these girls, a woman called Satyarani Chadda, said that my daughter was killed because she didn't bring enough dowry, that they started an agitation to bring about a change in the law so that it becomes much more stringent to give dowry or to take dowry. And what was the thinking behind it? That the value of a woman when she gets married should not be measured by the amount of goods she brings. You know, how can you reduce the value of a human being to whether her parents can give a car or a fridge or an air conditioner or a washing machine? You know, how can you reduce a human being to these commodities? So that was the questioning, that was the basis on which this dowry thing was opposed. And for a little while, there was a real movement to try and get rid of dowry. And there were people who took pledges that they will neither give dowry nor take dowry. Yeah. So as I was saying, in the 1980s, there were young people like some of you here in the audience who actually took a pledge that they will not give dowry or take dowry. Okay? So for some time, it seemed as if the dowry evil, as it was called, had died down. But now we find that it actually is there. Not only there, it's flourishing. And it has resumed. So I believe in Kerala also it's very prevalent. I just checked with some of the girls who I met this morning that even if it's not called dowry, there is still dowry giving and taking when girls get married. And just 2 days ago, there was this terrible news item in the Times of India in Delhi about a journalist actually, a man called Pankaj Bharadwaj, who killed he was 29 years old, he is 29 years old, his wife was 27 years old, and he not only, he killed her in the most brutal way possible, and all because from the time she got married, they were making demands. The family, his family was asking for more and more things. The father says, this girl's father says, he borrowed money so that he could give a car to Pankaj because he was demanding a car as part of the wedding. The father says he spent a lot of money on a lavish wedding. Now that is the other thing, that many weddings have become more and more lavish. Don't you find that? And also that there's now one universal Indian wedding. So, I mean in the south, I'm also from the south, I'm from Karnataka. We never used to have Mehndi. We never used to have Sangeet.
But now it's like everybody has weddings that go on for 3, 4, 5 days and enormous expenses. So even if it's not dowry, it means the girl's family has to have that kind of money to get the girl married. And at the end of it, if she doesn't bring enough, this is what happens to her. So this girl, Kirti Sharma, was killed in the most brutal way. But the saddest part of the story is, a few months ago, her eardrum had ruptured, broken, because the husband had slapped her so badly that the eardrum had ruptured. And so she had gone home to her father's house and told him about this. But the father said, "We will treat you, but you must go back." On the day she was killed, she called her father at 1:30 and said, "Please come. I'm in danger." Even then the father said, he delayed it. He said it can't be that serious. The next phone call he got, his child was dead. This is a terrible story. We are in 2019. I have just told you what happened in the 1980s. So I think all of us must think, and all of you who are young, who are going into the world, you must think, what kind of society are we living in? It's all right to have all this progress, and we're sending rockets up, and we are having satellites, and we are having posh buildings and hotels, and India is claiming that it's an emerging economy. But if at the end of the day, in 2019, a young 27-year-old woman can be killed by her own husband for no other reason than the fact that she did not bring enough dowry, don't you think that is something all of us should be ashamed of? It's not something to do with North India, South India, which state. It is something for us to think about. And connected to that, in a sense, is why are lots of boys over here? So why does society still prefer boys to girls? I really cannot understand. Not just because I am a woman, but I have two darling nieces who I would not trade for any boys. And in our society, we must think about this. Why? Surely girls and boys have the same amount of talent, the same abilities. Maybe physically we are different, but so what? Our brains are the same, no? So why can't girls do everything that boys do? And why can't boys do everything that girls can do? That also I want to ask. So, the fallout of the fact that this dowry thing continues is the fact that despite all the campaigns since the 1980s, now there is Beti Bachao, before that there were other campaigns for the girl child. Till today, when a woman gets pregnant, there's always this anxiety, am I going to have a girl or a boy? And most families would want the bride to produce at least one boy. And if she does not, then she is condemned, even though the sex of the child that she's carrying is determined not by her chromosomes, but by her husband's chromosomes. And yet it's the woman who's blamed if she has a girl instead of a boy. And all of you are aware of the fact that now, very early on in the pregnancy, you can know whether you are having a girl or a boy. And the more prosperous society is becoming, the more technology is being used to actually ensure that the girl is never born, right? So what is called sex selection, that means you decide when you get pregnant, do I really want to have this child? And you decide on the basis of whether it's going to be a girl or a boy. If it's going to be a girl, you terminate the pregnancy. If it's going to be a boy, you go ahead and give birth to a boy. So if we have a society like this, where only boys are going to be born, it's going to be a very strange society. I have nothing against men, but I do believe you cannot have a society which consists only of boys. Yeah? Boys and men. I mean, I know you're all very nice also, all you boys, but truly, you need the girls. But the distortion that has taken place in our society because of this, right since the 1980s when we first realized this was happening, is something that continues till today. So the latest figures that came out, which are quite shocking, that we thought that finally some things had begun to change because there was a law, there was a lot of
propaganda, there was a lot of education on this, that, the son preference should end. But the latest data that has just come out for 2016 shows that the ratio of boys to girls at birth has actually fallen since the 2011 census came out. So that means in the last 6 years, the rate at which sex selection is taking place has increased. And this is really worrying, and I think something we should all think about. How can we change this in our society? That, this, again, as I said, despite everything, despite the fact that we say that we are progressing and we are moving ahead, both dowry and sex selection are actually on the rise rather than declining as they should be. The third thing I want to talk about is safety, okay? Women's safety. So, and I'm talking about this as a person from the media. So in journalism, in the media nowadays, your main aim is to sell your newspaper or your TV channel. Make sure that lots of people watch your TV channel and lots of people read your newspaper. And based on the earnings that your proprietor will get, you get your salaries. So all of us are compelled sometimes to sensationalize news, or we select only the sensational. So, I told you that story about this girl who was killed in Gurgaon. Well, I'm sure there are lots of girls who are being killed in many other parts of India. But those are not the sensational stories that the press will pick up. This is happening in Delhi, so this will be a big story. Similarly, you've all heard about 2012 in Delhi, when a girl was gang raped and then she died subsequently after 13 days. People gave her all kinds of names. Nirbhay, they called her. Damini, they called her. She had a name which nobody used. But because of that, there was all this discussion about women's safety. How do we keep women safe? Now, there are two parts to this. One is we are talking about how to keep women safe in the public space. That means on the street, when women go out, when girls go to school or college, when they go out for work, how do you keep them safe? But you know that 90% of the violence that women experience is actually in places they think are safe. Yeah, they're inside their homes or in their own neighborhoods. So when we think of safety, it's important that we don't fall again for the way the media portrays the issue. The media makes it out as if all women are unsafe in the public space. And the solution for that is to lock up the girls, keep them at home. If they're unsafe, then don't let them go out. If they're unsafe, then make them behave themselves. They shouldn't dress like this. They shouldn't talk to boys. They shouldn't act as if they are free. They shouldn't go and sit in the park, Basically, just let them be at home. In fact, I remember there was a well-known politician. He was the speaker of the Andhra Pradesh Assembly. He compared women to cars. So he said, if you own a car and you just park it at home, nothing happens to it, right? But if you take it out, you might have an accident. So basically what he was saying is, for women, the safest place is to just keep them at home. Do any of the women agree to this? No, obviously not, yeah. So, but this is the thinking. Instead of saying, let's make public spaces safe for everybody, the attitude is, let us lock up the girls, then the public space will be safe. And on the other hand, the real dangers that girls are facing, which is in their own homes or in their neighborhoods, in their schools and colleges and universities, in their workplaces, when they're actually inside an office, those things are not being looked at. Those things are not being acknowledged. So I think we have to turn this on its head. We have to change this. It's part of the larger change that I feel needs to take place. So we cannot talk about women's status and how strong women are in India unless we look at these kind of issues that have come up. And lastly, let me say about, I have argued for a long time that we cannot talk about women's rights
unless we place it within the context of the economic system that prevails in our country and the political system that prevails in our country. Both are interlinked, and women's rights should be located within that and not just talking about women. So at the current moment, there's one thing that stands out about the atmosphere in the country as a whole. Maybe Kerala is an exception, but certainly where I work in Bombay and where I travel in North India, the word that we can use is intolerance. So, if you're from a lower caste and if I'm from an upper caste, then I will not tolerate your existence, basically. If you're from another religion and I'm from another religion, I will not tolerate your existence. That means we are not accepting that in a country like ours, we are very diverse. We have castes, we have regions, we have religions, and we are all equal citizens of this country. We all have equal rights. But if you read the newspapers and watch the TV channels, you will think that there is only one group who can qualify as citizens, and usually belonging to the majority religion, and everybody else is a second-class citizen and not afforded those rights. So in that kind of atmosphere of intolerance, I think women will be very severely affected. And that is because the history of that kind of sectarian violence in this country. As you know, even in 2012, when that girl was raped in Delhi, many Dalit women spoke up and they said, everybody's coming out on the streets and demonstrating, but every day Dalit women are being raped. And nobody speaks up for them. Even the media doesn't report them. So is this right? Should this be the way things are? Similarly, we talk about justice and we talk about the process of law. Yet in this country now, more and more people are taking the law into their own hands. You've all heard about these lynchings that are taking place. People are just being killed. In cities like Bombay, the amount of road rage that is there now, it is really worrying. Because, you can just brush somebody with your car or your bike. The bigger person always attacks the smaller person. So if you're in a car and somebody in a bike brushes past your car, the car wala will get out and just, hit the person without stopping to say, maybe it was my fault, maybe I was overtaking from the wrong side. No, nothing. In schools, I'm told now, the Hindu-Muslim thing is playing out where kids are actually beating up each other. We grew up not even knowing what our caste was, but now everybody is aware of both caste and religion. And in the middle of this, if you're a woman, then it's a double whammy, as they say. Because as it is, you're picked on because you're a woman, right? You're treated like a second-class citizen quite often. Surely, if you can be traded for dowry, you're not an equal citizen. If in this situation, when there is so much intolerance, then women who belong to either Dalit women or women who belong to a minority, if there is a fight between two groups of men, often it is the women who become what is called the collateral damage. That means they are targeted to teach the other side a lesson. And the stories of what happens to these women are often not heard. We don't even know them. It requires either an NGO or somebody or human rights groups or a very diligent reporter like Neha Dikshit to go out and draw out these stories and write about them. That is when we know that it was not just a fight between two groups, that there was also a very specific price that women had paid. So I think it's really our job as both women and men, as girls and boys, to try and see how we can build a society where we stop this intolerance. And to me, one way to begin it is really to find ways to have conversations. Have a conversation with somebody who has a completely different point of view from you. Try and understand that point of view, even if you don't agree. And put forward your point of view in a way that the other person can also understand. And through it, maybe you will get something in between, or maybe you won't.
maybe you can agree to disagree, but without killing each other. It's possible to live together with people with whom we are ideologically on different grounds, we are different religions, different castes. We can live together without actually attacking and killing each other. So that is a society we should have. And the most important, I feel, for all of you who are still students, is question. Ask questions. Ask questions of your teachers. Ask questions of your parents. Ask them why. Don't just accept. So if there is a lavish wedding, I'm telling all the girls here, ask your parents why. What is the need to have a lavish wedding? Why is it necessary? What will happen? If something happens, there is an option. There is divorce if you don't like the man you married or he is demanding. There are many options. There's no need to sit back and accept. We have to question. So I'll end with this another amazing item that appeared just a few days ago. There is a couple in Andhra Pradesh. She's a doctor and I think he's an IT person. And they have decided that they are going to get married and they're going to spend exactly 36,000 rupees. Think about it, 36,000 rupees. They've actually set the limit. And because they have set that limit, can you believe it, they are the news. So that again tells you something about our society, that people have begun to believe and accept that weddings must be expensive, lots must be spent, because they believe that girls are seen as a burden, because they believe that girls are not wanted, and they're often aborted even before they're born. So it's a whole line that follows. So I really admire this couple that they have made that decision and made it public. So let that be an example. Let us, you should all be the revolutionaries who should bring about change in this society. India cannot go on this way with prosperity on the one hand and backwardness on the other. These two things will create an imbalance in our society that will actually impact everybody, whether we are well off, educated, rich, professional, or abjectly poor. So it's your responsibility, really, your generation, to be the ones who will bring about that change. Thank you. Thank you, ma'am, for giving us a broader picture on values, teamwork, then independent thinking, caring for others, and of course, on communication skill and courage, which are needed for a woman to come forward to be an independent woman. I invite Mr. K. Kunyoi, Administrator, to offer felicitations. ബഹുമാനിയായ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൽപ്പന ശർമ്മ, അൽ ഇസ്ലാം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഹൈദരാജി, ദയാപുരം പാട്രൺ സിറ്റി അബ്ദുറഹീം, മിസ്റ്റർ IP അബ്ദുസലാം, അഹമ്മദ് കുട്ടി, ആഷ്ലി, ഡോക്ടർ സാബു ആൻഡ് മിസ് ജ്യോതി, രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ദയാപുരത്തുകാർ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എഡിഷനാണ് ഇന്നിവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർത്തും മഹത്തായ ഒരു സംഭവത്തിന് വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു സ്പീച്ചോടുകൂടി കൽപ്പന ശർമ്മ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നേരത്തെ ആഷ്ലി പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒത്തുചേരലിൻ്റെ ദിനമാണ്, പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്ന ദിനമാണ്. കൺവെർസേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി മാഡം അവിടെ എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി. ഈ ആമോദത്തിൻ്റെ സുദിനത്തിൽ ഇവിടെ ഒത്തുചേരാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും, നാട്ടുകാർക്കും, നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സിനും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനുമെല്ലാം എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസിൻ്റെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ, റിസപ്ഷൻ, HR, അക്കൗണ്ട്സ്, IT, സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഈവൻ സ്റ്റാഫ് ഫ്രം ദി മെസ്, എല്ലാ ആശംസകളും
ഈ വേളയിൽ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. Dr. I.P. Abdul Salam, Sheikh Ansari Foundation Committee member, will now offer felicitations. ദൈവനാമത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവട്ടെ. വേദിയിലുള്ള ചീഫ് ഗസ്റ്റ് കൽപ്പന ശർമ്മ, ചെയർമാൻ ഹൈദർ ഹാജി, മറ്റു വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ദയാപുരത്തുകാർ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നിങ്ങൾ നൽകുമെങ്കിൽ അതാണ് ദയാപുരം എന്ന് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ചോദ്യം: നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രയാസകരമായ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായാൽ, ഉദാഹരണം പ്രളയം പോലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികളായ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ പറയണം. വിദ്യാർത്ഥിനികളായ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രയാസത്തിന് മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും? മറുപടിയുണ്ടോ? യെസ്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളിൽ ദയാപുരത്ത് ചെയ്തത് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയായിരുന്നു. ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വൈജ്ഞാനികമായ ഉന്മേഷം അത് സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളിൽ ദയാപുരത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ കേരളത്തെ നടുക്കിയ വലിയ പ്രയാസകരമായ ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നല്ലോ പ്രളയം. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയാനും, പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ണീരൊപ്പുവാനും ഒപ്പം നിൽക്കുവാനുമുള്ള മനസ്ഥിതിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ, അധ്യാപകർക്കിടയിൽ, ഇവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കിടയിൽ ദയാപുരം വളർത്തിയെടുത്തത്. അതാണ് ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നത്. സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ, ദയാപുരം കൈവച്ച ഏതൊരു മേഖലയും അത് ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇന്നലെ ദയാപുരത്ത് 35 വീടുകളുടെ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനവും ഉദ്ഘാടന കർമ്മവും ഇന്നലെ നിർവഹിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ദയാപുരത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി, ദയാപുരത്തിന് വലിയ ചെയർമാൻ, അതുപോലെ ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് മെമ്പർമാരുണ്ട്, നല്ല അധ്യാപക സമൂഹമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘമുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായ വീടിൻ്റെ കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഞാനിത് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ രംഗത്ത് ദയാപുരം വലിയ പങ്കാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം അറിയുന്നത്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വലിയ എൻജിനീയർമാരെയും ഡോക്ടർമാരെയും IAS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും അല്ല വളർത്തുന്നത്, മറിച്ച് സാമൂഹികമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നുകൊണ്ട് ഇടപെടാനുള്ള, പ്രതികരിക്കാനുള്ള കരുത്തുറ്റ മനസ്സുകളെയാണ് ദയാപുരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഏതൊരു ഘട്ടത്തിലും അവിടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുള്ള, എന്തൊരു കാര്യത്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി, രണ്ടാമത്തത് വളണ്ടിയർ ക്വാളിറ്റി, ഈ രണ്ടും ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നതാണ് പൊതുവെ കേരളീയ സമൂഹം ഇന്ന് ദയാപുരത്തെ പുറത്തു നിന്ന് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാസങ്ങളായി നമ്മൾ നടത്തിയ പല പ്രോഗ്രാമുകളുമുണ്ട് ഇവിടെ. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ ദയാപുരത്തുകാർ പ്രോഗ്രാമിലാണ് നമ്മൾ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലായിടങ്ങളിലും ചർച്ചകളാണ്. നമ്മൾ എന്ത് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചക്കിട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മുടെ നാട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അത് നമ്മുടെ നാട് അതിന് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട്, ദയാപുരത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ദയാപുരത്തിൻ്റെ നന്മ, സാമൂഹിക നീതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്, സാമൂഹികമായ പങ്കാളിത്തം നടപ്പിലാക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം അത് ദയാപുരത്തിൻ്റേത് മാത്രമാണ്. ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് അനുസൃതമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നതാണ്. ഇവിടെ മതമല്ല, ഇവിടെ ഭാഷക്കല്ല പ്രാധാന്യം, ഇവിടെ ദേശത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം, മനസ്സിനും മനുഷ്യനുമാണ് ദയാപുരം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. മനുഷ്യന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ആകുലതയും അതുപോലെ സന്തോഷങ്ങളിലുമൊക്കെ ദയാപുരം പങ്കാളിയാവുന്നുണ്ട്. അവിടെ മതം നോക്കിയിട്ടല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമൻസ് കോളേജോ അതിന് നിർവഹിക്കാനുള്ള ദൗത്യം കുറേ വിദ്യാസമ്പന്നരെ പുറത്തിറക്കുക എന്നതാണ് എങ്കിൽ ദയാപുരം അതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് ആവശ്യമായത് എന്താണോ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകുന്നു എന്നതാണ് ദയാപുരം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സന്ദർഭം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസയും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, sir. Mr. Haider Haji, Chairman, Al-Islam Charitable Trust, will present a memento to our chief guest, Ms. Kalpana Sharma, as a token of love and gratitude from Dayapurathukar. May I invite our chief guest, Ms. Kalpana Sharma, to receive, and Mr. Haider Haji to honor her with the memento. I request the Prime Minister of School Youth Parliament, Mr. Faiz, to propose the vote of thanks. A very good morning to one and all. Dayapuram is not an institution or building. It has a clear mission and vision. Today, we have gathered here to celebrate the 35th year together. It's my privilege to propose the vote of thanks. Let me thank the renowned chief guest Kalpana Sharma to present for your esteemed presence and sharing your views with all of us. I would like to thank Chairman Mr. Haider Haji, Patron City sir, and Dr. M.M. Bashir sir. Let me thank Dr. N.P. Ashley sir, the volunteer Dayapuram, Administrator Kunyoy sir, Principal Jodi ma'am, IP Abdusalam sir, and all other dignitaries on end of the dais. Last but not the least, I would like to thank each one of you who graced this occasion with their presence. Once again, thank you all. Good morning, everyone. Dayapuram is not a group of institutions or buildings. It has a mission and a vision. As we are celebrating our 35th get-together, that is Dayapurathukar, we all are gathered here to have a discussion on Marunna Keralam, Sahityam, Nadagam, Cinema. We have some eminent personalities here with us for this discussion. Firstly, we have Sir V.H. Nishad. He is a famous author, a short story writer and a journalist. He has achieved Muttattavarki Kalalaya Kada Award, MP Narayana Pilla Cherugada Puraskaram, and he also is the course director, Department of Journalism at Kannur University. Welcome, sir.
Secondly, we have Shahina K. Rafiq. She is a journalist at Madhrubhumi and also a famous author. Welcome, ma'am. And last but not the least, I welcome all the audience to this grand function. Thank you. So, to start the discussion, let's invite both of them. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ദയാപുരത്തുകാർ എന്ന ആ വിശേഷണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. ആദ്യമായിട്ടല്ല ഞങ്ങളിവിടെ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഷായനായാലും ഞാനായാലും മുമ്പ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ദയാപുരം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുമായിട്ടല്ല, കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് സംവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കേരള പ്രളയ പുനരധിവാസ സാമൂഹ്യ പുനർനിർമ്മാണ വർഷമായിട്ട് ദയാപുരത്തുകാർ ആഘോഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആചരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നതാണ് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം. കാരണം കലാലയങ്ങളിലും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ വെറും ആഘോഷമായിട്ട് പരിമിതപ്പെടുന്ന കാലത്ത് ആ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഇടയിലും നമുക്ക് പുനർവിചിന്തനത്തിന് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ പ്രളയമടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള പുതിയ തലമുറ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുതയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഇന്നിവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നൊരു സെഷൻ മാറുന്ന കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സിനിമ, സാഹിത്യം, നാടകമായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നൊരു വിഷയം. അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ശ്രീ സാംകുട്ടി പട്ടങ്കരി ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ സിനിമയെക്കുറിച്ചും അല്ലേ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ പത്രം വായിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ TV കാണുന്നവരോ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. അപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെയോ ഒക്കെ വളരെ അടുത്തറിയുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. ഇപ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ നിലയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഷാഹിന കെ റഫീഖ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഴുത്തുകാരിയും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകയും അല്ല സിനിമാ നിരൂപകയും എന്ന നിലയിലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഞാൻ കൂടുതലും സാഹിത്യത്തിലും ഷാഹിന കൂടുതൽ സിനിമയിലുമായിരിക്കും ഊന്നുക എന്ന് കരുതുന്നു അല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഇപ്പം സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്ന കേരളം സാഹിത്യത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു മലയാള ചെറുകഥയിൽ കൂടുതൽ എഴുതുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, അത് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ്, എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മലയാള ചെറുകഥ എന്ന സാഹിത്യ രൂപത്തിലാണ് ഒരുപക്ഷെ മാറുന്ന കേരളീയ ജീവിതം ഏറ്റവും നന്നായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ തന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയൊരു കഥയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് കേരളോൽപ്പത്തി എന്നാണ്. ഒരുപക്ഷെ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എഴുതിയ ഏറ്റവും ചെറിയ കഥയും അതായിരിക്കണം. ആ കഥ പോകുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്: ഒരു ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു മാജിക്കാരൻ ലോകം മുഴുവൻ തെരുവുകളിൽ മാജിക്കുകൾ കാണിച്ച് അവസാനം ഒരു നാട്ടിലെത്തുന്നു. ആ നാട്ടിൽ അയാൾ പല മാജിക്കുകൾ കാണിച്ചിട്ടും കാണികളിൽ ആരും അയാൾക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ത് മാജിക്ക്, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെരുവിലേക്ക് അയാൾ എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാളുടെ എല്ലാ ഐറ്റം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും അടുത്ത് കാണിക്കും, ഇത് തട്ടിപ്പാണ്, ഇത് മാജിക് അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാനം യാതൊരു ഗതിയുമില്ലാതെ അയാൾ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കടാര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തൻ്റെ ഹൃദയം പുറത്തെടുത്ത് കാണിക്കുമ്പം ഇതും ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുകയാണ്, അടുത്ത മാജിക് എവിടെ? അപ്പോൾ അയാൾ മരണത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ബോധം മറയുന്നതിന് മുമ്പ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു, മക്കളെ ഇത് ഏതാണ് നാട്? അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരതിന് പറയുന്ന ഉത്തരം ചോരണം എന്ന മറ്റാണ്, കേരളം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പം കേരളോൽപ്പത്തി എന്നാണ് ആ കഥയുടെ പേര്. ഒരുപക്ഷെ മലയാളിയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഹൃദയം പറിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ശരിയാണോ, ഇത് സത്യമാണോ എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും രണ്ട് രീതിയിൽ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് വിമർശനാത്മക ബുദ്ധിയോടുകൂടി ആലോചിക്കും. ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായി മലയാളിയുടെ ഈ മാറുന്ന മനോഭാവത്തെ വളരെ വ്യക്തമായി വരച്ചിട്ടൊരു ചെറുകഥയാണ് ഈ എം ഡിയുടെ കേരളോൽപ്പത്തി. ഇങ്ങനെ എം ഡിയുടെ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പല രചനകളിലൂടെ മാറുന്ന കേരളം രൂപപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി പതിയെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരാം. എൻ്റെ
ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് തന്നെ വരികയാണ്. എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാറുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്? ആ രീതിയിൽ ഷാഹിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഇപ്പം നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മാറുന്ന കേരളമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറുന്ന കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്? മാറുന്ന കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ എന്താണ്? അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ഇതായിട്ടാണോ കാണുന്നത്? നമ്മളെപ്പോഴും മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ഇതല്ലേ, മുൻപിലേക്ക് നടക്കുന്നതിനല്ലേ നമ്മൾ മാറുക എന്ന് പറയാം അല്ലേ? ചേഞ്ച് ഫോർ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ മാറുന്ന കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ കാണുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക്, ബാക്കിലിരിക്കുന്നവർക്ക്? ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല, അത്രയും നേരം കാണണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ശബ്ദം മാത്രം കേട്ടാൽ മതി, രണ്ടും കൂടെ സഹിക്കേണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ മാറുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിലാണ് മാറുന്ന കേരളം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശരിക്കും മാറുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ കേരളം മാറുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റമുണ്ട്, മാറ്റം ഇല്ലാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ മുൻപിലേക്ക് തന്നെയാണോ നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരാം. അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെയാണല്ലോ കേരളം അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്, നമ്മളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേരളം മാറുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പം നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുൻപിലേക്കാണോ നടക്കുന്നത്, പുറകിലേക്കാണോ നടക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഞങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും. ഇത് കുറേ നേരമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് വളരെ ഇൻഫോർമലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും കണ്ട പാവം പോലെ ഇല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയാം. അപ്പം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? വേറെ രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകിയ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു വാർത്ത പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും? അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയൊരു വാർത്ത എന്തിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ബഹളാവുള്ളൂ. അപ്പം ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എന്നില്ല, ഇരുന്നിട്ടായാലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല ഡിസ്കഷൻ ആവാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവമോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നേടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ? കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ആ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. അത് നിഷാദിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും, കണ്ണൂർക്കാരനാണ്. എനിക്ക് അത്രയില്ല, കാരണം നമ്മൾ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട്? ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ലൈവ്ലി ആയിട്ട് പോകാം. ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മെജോറിറ്റി പെൺകുട്ടികളാണ്. ഒരു പെൺ സദസ്സായതുകൊണ്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പെണ്ണ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയാം, കേരളം ഒരുപാട് പുറകിലോട്ട് നടക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഒരുപാട്, അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രബുദ്ധരെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്ന, കാരണം നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ നാട്ടുകാരെ അണ്ണാച്ചികൾ എന്ന് വിളിക്കും, അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ തന്നെ വിമൽകുമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കരുതുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ആണ്, നമ്മൾ 100% സാക്ഷരരാണ്, നമുക്ക് ഭയങ്കര വിവരവും ബുദ്ധിയും ഒക്കെയാണെന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ ഒരുപാട് പുറകിലോട്ട് നടക്കുക. കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അതിനുവേണ്ടി ഒന്നും ഇറങ്ങാത്ത സ്ത്രീകൾ, ഒരു വലിയ സ്ത്രീ കൂട്ടം, ആൾക്കൂട്ടം ഇറങ്ങിയത്, തെരുവിലിറങ്ങിയത് അടുത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾ അശുദ്ധരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അല്ലേ? പത്രമൊക്കെ വായിക്കാറില്ലേ? TV കാണാറില്ലേ? ഒന്നുമില്ല, ഉണ്ട്. ഒരു ഇഷ്യൂ ഇത് വന്നപ്പം അത്രയും സ്ത്രീകൾ, കാരണം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ. ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ സ്ത്രീകളുടെ വലിയൊരു കൂട്ടം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ അശുദ്ധരാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രവേശനം വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞു വെക്കൂ, ഞങ്ങളെ പൂട്ടിയിടൂ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ, സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മളെങ്ങനെ കേരളം മാറുന്ന കേരളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് എന്ന് എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ സംശയമുണ്ട്. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഞാൻ സിനിമയും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻസ് സിനിമയിലും ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ സിനിമ ഇതിൽ നിന്ന് വേറിട്ടല്ല, സാഹിത്യം ഇതിൽ നിന്ന് വേറിട്ടല്ല, നാടകം വേറിട്ടല്ല, എല്ലാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ അതിനകത്തും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, അടുത്തൊരു നാടകം വന്നു, അത് നിരോധിക്കേണ്ട വന്നു, അത് കളിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇരുന്നു
അടുത്തുണ്ടായ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു 3-4 ആളുകൾ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു സിനിമ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ എത്രയോ വിപ്ലവകരമായ വിവാദകരമായ സിനിമകളും പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ വന്ന ഒരു കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ഒരു നോവൽ വരുന്നു, ആ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ട. അതാ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പോലുമല്ല. ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നു അവർ ഒരു കൽപ്പന പോലെ ഇതാക്കുമ്പോൾ അത് പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ അങ്ങനെ വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കേരളം മാറുന്നു എന്ന് പറയാം. എന്താ നിഷാദിനോട്? അല്ലേ, ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം മാറുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം, അല്ലേ? ഇല്ലേ, ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് പറയാൻ പറയുന്നത്. ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വാർത്ത പറയും. നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടവും തോന്നാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ തീരെ മോശമായി തോന്നിയൊരു വാർത്തയെ പറ്റിയിട്ട് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത, ശബരിമല ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഉത്തരവുണ്ട് ശരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു വാർത്തയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാറുന്നതായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതേസമയത്ത് നമ്മളെ അതർ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താത്ത ചില വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചില വാർത്തകൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും കുറേയേറെ ചുവടുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ അത്ര ചുവടുകൾ മുന്നോട്ട് ശരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, ശരിക്കും നമ്മൾ ആ പുരോഗതി നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് ആണ് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ പറയാതെ ഇവരെ കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ആർക്കും പറയാം, ഈ കേരളത്തിൽ അടിയന്തരമായി മാറണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ പറയാമോ? നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാവാം. നിങ്ങളൊരു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ഇറങ്ങി സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പോകുമ്പോൾ അടിയന്തരമായി മാറണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു 3 വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും പറയുന്നത് നമ്മൾ അതുപോലെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലത്ത് ചോദ്യങ്ങളില്ല. ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാ. എന്തിനേയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ അയ്യോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തെങ്കിലും തെറ്റാവോ പൊട്ടത്തരാവോ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും എല്ലാം അറിയുന്നവരൊന്നും അല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചോദിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബഹളാവും. ഓക്കെ, കൂടുതൽ പറയട്ടെ. അത് വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റ്. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് വളരെ, ഞാൻ അതിനോട് 100% യോജിക്കുന്നു. മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ്. നമ്മളൊരു എത്തിനോട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വോയറിസ്റ്റിക് സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അപ്പുറത്തെ ആൾക്ക് അപ്പുറത്തെ കുട്ടിക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ആൻറ്റിനെ വെച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കുറവുകളുണ്ട്, ഇവരെങ്ങനെ കുറ്റം പറയാം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പൊതു സ്വഭാവമാണ്. അത് നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ഈ സാധനമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരുവിധ അക്രമങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ? നമുക്ക് പൊങ്കാല ഇടുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം, ഒരാളെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത് വന്നതിൽ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറുടെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പരിഹസിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സാധനം. അവർ
ശിശുദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് അവരൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ തുള്ളൽ പോലെ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ഒരു ചാനലിൽ അവരുടെ പരിപാടി അവരായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു സാധനം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വാചകം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം. അവർ ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ടീച്ചറാണ്. അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളെ അവർ ആ ലെവലിൽ നിന്നിട്ടാണ് കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ കളിച്ചും ചിരിച്ചും ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളൊരു പ്രൊഫഷൻ അവർ അത്ര എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിലേ ഉയരമില്ല, പോരാത്ത തടിച്ചിട്ടും. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി കാണുന്ന നമ്മളിപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ആണുങ്ങളെയും പറയും. നമുക്ക് ചില അഴകളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്. സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ സൗന്ദര്യത്തിന് അളക്കുക? അത് ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യം. നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവരുടെ സൗന്ദര്യം നോക്കിയിട്ടാണോ? ഒരിക്കലും അല്ലല്ലോ. നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളിൽ സാമ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന, ഇത് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലാട്ടോ, കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന കുട്ടിയെ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്ത്, അങ്ങനെയാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. നമ്മൾ അവരുടെ മനസ്സല്ലേ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരാളെ, പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഉടനെ, അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചറെ നമ്മൾ അത് നീണ്ടു മെലിഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന അളവുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിഹസിക്കില്ല. അവരാ പറഞ്ഞ വാചകം എനിക്ക് വളരെ ഒരു മനസ്സിന് താക്കുന്ന സാധനം. കാരണം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉയരമില്ല, തടിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹസിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സിനിമയിലും ഉണ്ട്. സിനിമയിലേക്ക് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പം കുറച്ച് മുൻപ് ഇറങ്ങിയ ഒരുപാട് വിമർശനം വന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. അതിൽ സ്ത്രീകളെ, ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മോശമായിട്ട് അതിൽ ഈ പറയുന്ന നിറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇന്ന സ്കിൻ കളറുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കുറച്ച് തടിച്ചിട്ടാണ്, ഈ സ്ത്രീയായിട്ട് പ്രണയത്തിലാന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളോട് പറയുന്ന ഡയലോഗുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ പ്രേമിക്കുന്നതിന് നിന്നെയാണ് അടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതിങ്ങനെ പറയും, എനിക്കൊരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ന നിറമുള്ള, ഇന്ന ഹൈറ്റിൽ, അങ്ങനെയാണോ? പക്ഷെ സിനിമ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ തോന്നുക? കറുത്ത നിറമുള്ള ആൾ, അല്ലെങ്കിൽ തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതിയുള്ള ആൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം കുറഞ്ഞ ആൾ, ഇവർ പരിഹസിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് അതിൽ വരുന്നില്ലേ? അല്ല, ശരിക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കുറവുകൾ മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ കുറവ് കൂടുതൽ കാണുക എന്നുള്ളത് മലയാളിയുടെ പൊതുവെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഒരു 10ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും അഡ്മിഷനൊക്കെ കിട്ടാതിരിക്കുകയാണ് മലയാളി ചോദിക്കും, എവിടെയും കോഴ്സിനൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ? കോഴ്സ് കിട്ടി ഒരുവിധം ജയിച്ചു വരുമ്പോൾ ചോദിക്കും ജോലിയൊന്നും ആയില്ലേ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കും കല്യാണമൊന്നും എന്താ കഴിക്കാത്തത്, കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചില്ലേ? കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്താ കുട്ടികളൊന്നും ആയില്ലേ? ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ആവശ്യമല്ല, നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടേണ്ടതും നമുക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടേണ്ടതും കുട്ടികളാവേണ്ടതും. ഈ നാട്ടുകാരെ ബോധിപ്പിച്ചാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ ഇരട്ട മുഖമുള്ളവരായി മാറിയത് എന്ന് പലപ്പോഴും ഒരു സാമൂഹിക നിരീക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഈ അടുത്തൊരു പെൺകുട്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഭയങ്കര വൈറലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ പറഞ്ഞു, മലയാളികൾ നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഒരു ആളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ ഭയങ്കരമായിട്ട് തടിച്ചല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും. അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങില്ല, എന്ത് തടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ മുടിയൊക്കെ പോയി കഷണ്ടിയായോ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുള്ളൂ. അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർ തടിച്ചോ, അവർ മെലിഞ്ഞോ, അവരുടെ മുടി പോയോ, അവരുടെ മുടി നീണ്ടോ, നമുക്കതൊരു പ്രശ്നമുണ്ടോ, നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ എന്തിനാ അവരെ അവരെ തളർത്തുന്ന രീതിയിൽ? കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ സ്ഥിരം കേൾക്കുക എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമാണോ എന്നാണ്. കാരണം ഞാൻ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മുടി മുറിച്ചോടുകൂടി ഭയങ്കര രസം. ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന തിയേറ്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ എല്ലാവരെയും പരിചയം. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഡോർ വെക്കുന്ന ആളെ എന്നെ കണ്ടോ, അയ്യോ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ 2 കീമോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പോലെയായിരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ. കാരണം പെണ്ണാണ്, മുടി വേണം നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയാണ്, നമ്മൾ മെലിഞ്ഞിരുന്നാൽ അസുഖമാണ്, തടിച്ചിരുന്നാൽ സൗന്ദര്യമില്ല. അല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു കൺവെൻഷൻ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലേ, ഇതെന്ത് ഡ്രസ്സാണ്, ശരിക്കും നല്ല ഡ്രസ്സായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു രീതിയിലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് എന്തിട്ടിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അവമാനിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം, നമ്മൾ മാറുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കേരളവും മാറുന്നുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, അവർക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. കാരണം വേറൊരാളെ ഇകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം, അവർ തടിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ കറുത്തു പോയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയോ, അങ്ങനെ പോയോ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചോദിക്കാം. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.
കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് കിട്ടും. ഇപ്പം അടുത്ത് വന്നതായിരുന്നു ഒരു കുറച്ച് തടിച്ച് ഇത് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ കല്യാണം കഴിച്ച് എനിക്കൊന്ന് അവരെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്. അപ്പം എന്താണ് അമ്മയുടെ വാത്സല്യവും ഭാര്യയുടെ ഇതും അങ്ങനെ ക്യാപ്ഷനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫല്ലേ, അയാൾ ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പം ഈ പെൺകുട്ടിയേക്കാളും ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ആണാണെങ്കിൽ അത്ര പ്രശ്നവുമില്ല. പക്ഷേ പ്രായം കൂടിയ ഒരു സ്ത്രീ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ പരിഹസിക്കുക? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ക്രൗഡ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടി പറയാം, നബി ആദ്യം കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നബിക്ക് എത്ര വയസ്സ്? 25 വയസ്സ്. ഭാര്യയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സ്? 40-45 വയസ്സ്. അവർ വിധവയായിരുന്നു, അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ട്. നിങ്ങൾ പോയി പരിഹസിക്കുമോ? നിങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമോ? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പോലും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പരിഹസിക്കണം? അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ വരുന്നു, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. ആ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ചിരി, എന്തിനാ നമുക്ക് വേറൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ പരിഹസിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം, അല്ലാതെ എത്ര കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർവേഡ് എനിക്ക് കിട്ടി, ഞാൻ ഇതൊരാൾക്ക് ഇനി അയക്കുന്നില്ല, ഒരാളെ ഇകഴ്ത്തി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാവാം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. അത് പൊതുവേ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാലേ, നമ്മുടെ ഒരു വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ലോകത്തെ അറിയിക്കണം. ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വലിയ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിന് തന്നെ, ഒരു വളരെ വികൃതമായ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതല്ല, ഇത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഞാനാണ് ആദ്യം അറിയിക്കുന്നത് എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും അപ്പം തന്നെ 15 പേർക്ക് അത് അയക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ആരെങ്കിലും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ട്രോള് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് മുഴുവൻ അയച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മളിത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ ആലോചിക്കുക. ഇത് ശരിക്കും നമ്മളിത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു മെസ്സേജാണോ, സമൂഹം പകർത്തേണ്ട ഒരു മെസ്സേജാണോ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നൊരു നിമിഷം ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ നിമിഷം അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തെ ഒരു ചിന്ത മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ഉയർത്തേണ്ട ഒരു വിഷയമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഇപ്പം എത്രയേറെ വ്യാജ വാർത്തകളും എത്രയേറെ നമുക്ക് തന്നെ അപമാനമായിട്ട് തോന്നുന്ന മെസ്സേജുകളും നമ്മളെ വാട്സപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മാധ്യമം, വാട്സപ്പിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വിടുന്നതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നൈതികതയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ആരെയാണ് ഉന്നം വെക്കുന്നതെന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഈ ഒരു ആലോചന തുടങ്ങുന്നിടത്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യഥാർത്ഥ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനം തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമയുടെ കാര്യം പറയാം. സിനിമ കാണാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സിനിമ കാണാറില്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം നേരത്തെ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു ഒക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി സിനിമകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സിനിമ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അതിലെല്ലാ വരികളും. ആ പാട്ട് അവിടെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വരി ബാക്കി മുഴുവൻ പാടില്ലേ? ഇതേ ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പോയം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ലല്ലോ. എക്സാമിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് തല അനക്കാതെ പോയി പേപ്പറിൽ എഴുതി നമ്മൾ മറന്നുപോകും. ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് കേട്ട സിനിമ പാട്ട് അതവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി പാട്ട് നമ്മൾ കൂടെ പാടുന്നില്ലേ? ഇത് ആരെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞോ? അതിന് മാർക്ക്? പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, കാരണം നമുക്കതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സിനിമ നമ്മൾ വളരെ പാസീവായിട്ട് കണ്ടാലും ആക്റ്റീവായിട്ട് കണ്ടാലും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ട്രോളുകളും സിനിമയിലെ ഡയലോഗ്, സിനിമയുടെ സീനല്ലേ, നമുക്ക് വേഗം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മലയാള സിനിമ ഒരുപാട് മാറുന്നുണ്ട്, വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ വന്നു. ഇപ്പോൾ ഈമയോ ഒക്കെ വന്നു, മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരമൊക്കെ പോലെ വളരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈമയോ എന്ന സിനിമ കണ്ടിരുന്നോ? എത്ര പേര് കണ്ടു? ഒരാളെ കണ്ടുള്ളൂ. ഇത്ര നല്ല സിനിമ വന്നിട്ട്. പുലിമുരുകൻ എത്ര പേര് കണ്ടു? ഇതാണ് പ്രശ്നം, ഒരു മാറ്റവും വരാൻ പോകുന്നില്ല. നല്ല സിനിമകൾ വന്ന് നമ്മൾ ഒരടി മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുലിമുരുകനൊക്കെ കണ്ട് 4 സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലേക്ക് നടക്കുന്നു. എത്ര അധികം പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് പുലിമുരുകൻ, അല്ലേ? ഒരു പാവം പുലി, അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കയറി അതിനെ ആക്രമിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? കാട്ടിൽ പോയി വീട് വെച്ചാൽ പുലി നമ്മളെ ആക്രമിക്കുക, അതിന് ഭക്ഷണം വേണം. നമ്മളാണ് എൻക്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്നത് നമ്മളാണ്.
എന്നിട്ട് പഴയ പ്രതികാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ പോയി പുലിയെ കൊല്ലുക, ബാക്കിൽ ഭയങ്കര പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നു, നിങ്ങളൊക്കെ കൈയടിച്ച് കണ്ടു. അവർ 100 കോടിയോ 200 കോടിയൊക്കെ നേടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈമയോ പോലെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സിനിമ നിങ്ങളാകെ ഒരാളോ രണ്ടാളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാറുക? അല്ലെങ്കിൽ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം, ഇതിലൊക്കെ എന്താ കഥ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കഥയാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ അത് അവർ അത്രയും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സുഡാനി കണ്ടോ? അത് കണ്ടു, സന്തോഷം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൽ എനിക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയ കാര്യം, മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളെപ്പോഴും നല്ലവനായ അയൽക്കാരനായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയവും സാധനമൊക്കെ മാറുമ്പോൾ മുസ്ലിം കഥാപാത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും വില്ലനും ടെററിസ്റ്റും മോശം ക്യാരക്ടറൊക്കെ ആയി വരുന്ന ഒരു ഇത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, മലപ്പുറം എന്നൊരു ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് മിക്ക ആളുകൾക്കും. മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പാകിസ്ഥാനൊക്കെ പോലെ ഒരു ഭീകരമായ സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് മാതൃഭൂമിയുടെ ഫെസ്റ്റിവലിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ പരിചയപ്പെട്ടു. അവരെന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം, നല്ല പ്രായമുള്ള ഡോക്ടറാണ്, അവർ പുറത്ത് സെറ്റിൽഡാണ്. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഫെസ്റ്റിവലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, കോഴിക്കോട് DC-യുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അന്ന് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങനെ പറയാ, ഐ തോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ മുസ്ലിംസ് ദെയർ. തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആളാണ്, പക്ഷെ പുറത്താണ് കുറേ കാലമായിട്ട്, ഡോക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ധാരണ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, അവരുടെ മുഖത്തെ ഭാവമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഐ തോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ മുസ്ലിംസ് ദെയർ. കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഴുവൻ മുസ്ലിം, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ധ്വനി. വന്നപ്പോൾ അവർ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു, ഈ കണക്കിന് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ മലപ്പുറത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ബോധം കേടില്ലേ, അയ്യോ മലപ്പുറത്തെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് പോവുകയോ പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്. മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ചുണ്ട്, മലപ്പുറത്തെക്കുറിച്ചുണ്ട്. വളരെ ബാക്ക്വേർഡാണ്. നമ്മുടെ ഒരു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും അത്രയും ഡിറോഗേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മലപ്പുറത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടാണ് റാങ്ക് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങളിവിടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി നോക്കും, മെജോറിറ്റി മലപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ്, അതും മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ. അത് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം, ആൺകുട്ടികളല്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സുഡാനി എന്ന സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നി. പൊതുവെ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ തീരെ കാണിക്കാത്തൊരു പ്രദേശമാണ് മലപ്പുറം. മലബാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തലശ്ശേരി കോഴിക്കോട് വരെയൊക്കെ വരുള്ളൂ അല്ലേ, വന്നിട്ടില്ല, മലപ്പുറം വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചയായ ജീവിതം. അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 2 സ്ത്രീകൾ, അവരാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അവരുടെ ഒരു സ്നേഹവും അത് അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമില്ല ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ. അപ്പം അതെനിക്ക് വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവ്. എനിക്കൊന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും സിനിമയിൽ, അടുത്ത കാലത്ത് എന്നല്ല മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആ രീതിയിൽ ഒരു ജില്ലയെ, അവിടുത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മളെ മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുവെ ചില സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ, ഷാന പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് സിനിമകളിലൊക്കെ വില്ലന്മാർ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സാഹിത്യത്തിൽ വരികയാണെങ്കിലും ഷിഹാബുദ്ദീൻ ബുദ്ധിങ്കടവിൻ്റെ മതഭ്രാന്തൻ എന്നൊരു കഥയുണ്ട്. അതിലൊരു മുസ്ലിം പേര് ഉള്ള ഒരാൾ ഭ്രാന്തനായി പോയത് കൊണ്ട് ടെററിസ്റ്റായി മാറുന്ന വളരെ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥ അദ്ദേഹം വരച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഓരോ നാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കണ്ണൂർ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു മുറിവുണ്ട്, ഇത് വെട്ടേറ്റാണോ എന്നൊക്കെ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ണൂർ മുഴുവൻ ഈ കൊലപാതകവും ബോംബും കത്തിക്കുത്തുമൊക്കെ ആണെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെററിസ്റ്റുകളാണെന്നും അതിപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഒരു മുസ്ലിം വേഷം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കണ്ടാൽ ഒരു ടെററിസ്റ്റിനെ പോലെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾക്കും സിനിമയടക്കമുള്ള ബഹുജന മാധ്യമങ്ങൾക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നൊരു സമയത്താണ് ഈ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ. അതായത് ഇങ്ങനൊരു ഭക്ഷണ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ഇത്തരം വെറും ഇതും നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിനുള്ളിൽ വളരെ സമ്പന്നമായ ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ഭക്ഷണ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ, ഒരു കലയുടെ, ഭക്ഷണം എന്ന കലയുടെ ഒരു ആഘോഷവും കൂടി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ വരുന്നത്. അത് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു പുനർനിർമ്മാണത്തിന്, കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യ സൂചകങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൽ എനിക്ക് ചെറിയ വിയോജിപ്പുണ്ട്. ഞാനത് അഞ്ജലി മേനോൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മുസ്ലിം ഈ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നായിക ഒക്കെ മുസ്ലിം കഥാപാത്രമാവുമ്പോഴും അതിൽ കുറച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറുണ്ട്. അതിലൊരു അറബി മാഷിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടർ,
2-3 ഭാര്യ, കുറേ കുട്ടികൾ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സാധനം അതിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ സുഡാൻ നമ്മുടെ ശീലം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള മുസ്ലിം ആവില്ല. ഒരു 4-5 ഭാര്യയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണിച്ചാൽ, അത് ഈവൻ എനിക്ക് ശ്രീനിവാസന്റെ സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം അയാൾ തലശ്ശേരിക്കാരനാണ്, അയാളുടെ അയൽവക്കത്ത് എല്ലാവരും മുസ്ലിംസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ശ്രീനിവാസന്റെ സിനിമയിൽ മുസ്ലിം ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ബിരിയാണി ചെമ്പ് കാണിക്കണം, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മാപ്പിള പാട്ടിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് വേണം, പച്ച പെയിൻ്റ് അടിച്ച വീട് വേണം, ഇങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ കാര്യം. അപ്പം പച്ച ശരിക്കും ആ കളർ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നല്ലൊരു ആപ്പിൾ ഗ്രീൻ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ഷർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അതായത് മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പച്ച കളർ ഇഷ്ടമാകും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയൊക്കെ, അങ്ങനെ ചില കണക്ഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ വരുത്തി. അത് പൊതുവേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ അപ്പം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാവരും വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് പക്ഷെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നേരത്തെ കല്യാണം കഴിച്ചയക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ഓർത്തഡോക്സ് ആവുന്നുണ്ട്, എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സാധനം വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പം നിഷാദ് അടുത്ത് മാതൃഭൂമിയിൽ വന്ന കഥ മലാല ടോക്കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചോ? കഥയൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ടോ? കഥകളൊന്നും വായിക്കാറില്ല? വായിക്കാറുണ്ട്? ഉണ്ടോ? വായിക്കാറുണ്ട്, ഉറപ്പാണ്. പഠിക്കുന്ന പുസ്തകം മാത്രം വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയില്ലേ? ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാലല്ലേ ഞങ്ങൾക്കും ജീവിക്കണ്ടേ? ഞങ്ങളൊക്കെ കഥ എഴുതി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും. നിഷാദിന് വേറെ ജോലിയുണ്ട്. അപ്പം പുസ്തകമൊക്കെ വാങ്ങി വായിച്ചാലല്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലേ നിഷാദ് കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിക്കാൻ. അപ്പം ആ കഥയിൽ കഥ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ വായിക്കുക. ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ കഥ ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയിൽ നടക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ, 5 സ്ത്രീകൾ, അവരുടെ ഒരു ഹസനളപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു, സിനിമ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതാണ് ആ കഥയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കഥയ്ക്ക് ഒരു വിമർശനം ഞാൻ കണ്ടത്, ഈ കഥ ഏത് കാലത്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വിമർശനം ഞാൻ വായിച്ചു. കാരണം ഇതിപ്പം 2019 ഇപ്പം പുസ്തകം വായിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണാത്ത മുസ്ലിം വീടുകളുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ആ വിമർശനം വന്നത്. ഈ കഥ ഏത് കാലത്താണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. ഈ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ, ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഒരു അനുഭവം പറയാം. ഞാൻ PhD ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ തൊട്ട് ജൂനിയറായിട്ട് PhDക്ക് ചേർന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ റിസർച്ച് സിനിമയിലാണ്, ഞാൻ മണിരത്നം സിനിമയിലാണ് എൻ്റെ ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി വന്ന് ചേരുമ്പോൾ, മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയാണ്, അവൾ വന്ന് ചേരുമ്പോൾ അവൾ വേറെ വിഷയമാണ് സത്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞു സിനിമയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, കാരണം സാറിന് എളുപ്പമാണ് സിനിമയാകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് വിഷയമൊക്കെ കൊടുത്ത് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവൾ ഒരു വിഷയം, ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വിഷയമൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം, അവൾ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു. MA ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണല്ലോ PhD. ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ തിയേറ്ററിൽ പോകാത്ത ആളുകൾ? ഉണ്ടോ? അപ്പം എനിക്കത് അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനിങ്ങനെ സിനിമ ഇല്ലാണ്ടൊരു ജീവിതം ജീവിക്കാൻ ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ സീസൺ ടിക്കറ്റ് പോലെയാണ്, മാറുന്ന സിനിമകളൊക്കെ പോവുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ധാരണ എല്ലാവരും സിനിമ, കാരണം ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ ഉമ്മാമ്മ, പഴയ തലശ്ശേരി തറവാട്ടിലെ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. പക്ഷെ ഉമ്മാമ്മ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല അവരുടെ കാലത്തായതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ TV, VCP, VCR ഒക്കെ വരുന്ന കാലം തൊട്ട് വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്ത് സിനിമ കാണും. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് അതിൻ്റെ കഥയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും. ചില സ്ത്രീകൾ അത് കാണുമ്പോൾ അവളെ തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഇഷ്ടമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് സിനിമ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ സിനിമ ഒരു അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഈ കുട്ടി ഇതുവരെ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല. അവൾ സിനിമയെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് കാണില്ല. അപ്പോൾ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അവൾ ഭയങ്കര റിലീജിയസ് ഒന്നുമല്ല. അവൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു SFIയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വീട്ടിൽ നിന്ന് സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അവളുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു സിനിമയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അവൾ വീട്ടിൽ ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ ചോദിച്ചു, പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റപ്പോൾ അടുത്ത് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ കഥ ഏത് കാലത്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഒരു അത്ഭുതവും ഇല്ല. ഇത് നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി ആണ്.
ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. സിനിമക്കോ ഇതിനോ പോവാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകളുണ്ട്, വായിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാത്ത സ്ത്രീകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പം മലാല ടാക്കീസ് എന്നാണ് ഈ കഥയുടെ പേര്, ഷാഹിന പറഞ്ഞ കഥയുടെ പേര്. കഴിഞ്ഞിലൊക്കെ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ കഥ എഴുതാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്കാൾ ഒരു 2 വർഷം കയ്യിൽ വെച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു കഥയാണത്. അപ്പോൾ ആ കഥ ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം, കാരണം ഈ വായിക്കാൻ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വീട്ടിൽ 5 സ്ത്രീകൾ, അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ നായിക എന്ന് പറയുന്നത് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പഠിത്തം നിർത്തിയ ആളാണ്. അയാളുടെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളത് പറയുന്നില്ല. പിന്നെ കുറേ ഇളയമ്മമാരും അമ്മായിമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഉപ്പയും പിന്നെ ഉപ്പയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ദുബായിലും ചെന്നൈയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ഇവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ആളാണ് ഹസൻ ഇളയപ്പ. അപ്പോൾ ഈ ഹസൻ ഇളയപ്പ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു പോവും. അപ്പോൾ ഇവളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും പറയും, നീ നല്ല ഉയരത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട പെൺകുട്ടിയാണ്, നീ ഇങ്ങനെ പഠിത്തം നിർത്തിയത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഈ നായിക, കഥ പറയുന്ന നായികയ്ക്ക് ഹസൻ ഇളയപ്പയോട് ഒരു വല്ലാത്ത സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പൊതുവെ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഹസൻ ഇളയപ്പയ്ക്ക് 3ാമത് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഹസൻ ഇളയപ്പയ്ക്ക് നൊസ് തുടങ്ങിയതാണ് പറയാം. അപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ കുതിരവട്ടത്ത് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എവിടെയോ നടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നൊസ് വന്നപ്പോൾ ഇവരെ വായിപ്പിക്കാൻ, അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. അത് തട്ടുംപുറത്ത്, ആരും എവിടെയും സ്ഥലമില്ലാതെ തട്ടുംപുറം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. ആൻ ഫ്രാങ്ക് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൂൾ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉപ്പ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തോ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ബഹളം കൂടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ ആദ്യം ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. രണ്ടാമത് ഇയാൾക്ക് വീണ്ടും ഭ്രാന്ത്. ഞാനൊന്ന് ആ കമൻറ്റ് ഭയങ്കര രസമാണ്. വി ആർ ലേറ്റ് ഹണി അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പറയുന്നത്. ഉമ്മ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് ഉമ്മ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഉപ്പ വയലൻ്റ് ആവുന്നത്. അതെ അതെ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് പുസ്തകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ കമലാ സുരയ്യ ഗ്രന്ഥാലയം എന്ന് പേരിട്ടിട്ട് തട്ടിപ്പുറം മാറ്റിയിട്ട് ഈ ബഷീറിനെയും പല ആൾക്കാരെയും പിന്നെ മാധവിക്കുട്ടിയൊക്കെ വായിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വായിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കഥ ഇവർ ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇവർ കാണാനായിട്ട് തപ്പിപ്പിടിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇവർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ലഹള വരുന്നതും പിറ്റേന്നാണ് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് ഹസൻ ഇളയപ്പ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. 3ാമത് ഇവർ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ കുറേ കാലം ഇയാൾ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് ഹസൻ ഇളയപ്പ ഇത് ആയിട്ട് യാതൊരു താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഹസൻ ഇളയപ്പ കുറേ CD-യുമായിട്ട് വരികയും ബാൻഡിറ്റ് കീരും പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറേ ഇറാനിയൻ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണിച്ച് ഇവർ പുതിയൊരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്താണ് ഉപ്പാപ്പം മരിച്ചിട്ട് മയ്യത്തുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ആൾക്കാർ വരുന്നത്. ഇവരിത് അറിയാതെ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് ഇയാളെ ഹസൻ ഇളയപ്പയ്ക്ക് എല്ലാവരും കൂടി മർദ്ദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആ തുടക്കത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥ മുഴുവൻ ഫ്ലാഷ് ബാക്കായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് പിന്നെ യാസീനും ഓതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഹസൻ ഇളയപ്പയ്ക്ക് ഇനിയും ഭ്രാന്ത് പിടിക്കണേ. കാരണം ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ കഥയായിട്ടാണ് ഞാനിത് അവതരിപ്പിച്ചത്. അപ്പം ഇതിനെതിരെ വന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 6ാം ക്ലാസ്സും 8ാം ക്ലാസ്സും 10ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരുണ്ടോ? എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുമല്ലോ. എനിക്കൊന്ന് മലയാള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രൊഫസർ തന്നെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പിന്നെ ഇളയപ്പയാണ് മൂത്താപ്പയാണ് ബുക്ക് കൊണ്ടു തന്നത്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, മറുപടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ തട്ടുംപുറത്ത് പെരിശാഴി ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ തട്ടുംപുറത്തും പെരിശാഴി ഇല്ലയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ തളിപ്പറമ്പ് സർ സെയ്ദ് കോളേജിൽ ജേർണലിസം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ്. ഞാൻ അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരാഴ്ച ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് മടങ്ങി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവർ, 2 മാസം ഇരുന്ന് പോകുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ 3rd ഇയർ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 2nd ഇയർ ആകുമ്പോൾ നിർത്തി പോകുന്നവർ. അപ്പം ഈ കഥയിൽ പറഞ്ഞ 5ാം ക്ലാസ് 7ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിട്ടും പ്രീ ഡിഗ്രി ആയിട്ടൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഇവർ കഥ എന്ന ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ ധർമ്മം ശരിയാവുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കരുതുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്, അല്ലെ യാഥാർത്ഥ്യ ജീവിതം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അതിൽ ധാരാളം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ആമേൻ എന്ന സിനിമ ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പേപ്പറായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിൽ കൃത്രിമമായൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, കുമരങ്കരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയൊന്നുമില്ല. കുമരങ്കരി എന്ന നാടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോലെയല്ല യഥാർത്ഥ സിനിമയിലെ യഥാർത്ഥ കുമരങ്കരി ഉള്ളത്. യഥാർത്ഥ കുമരങ്കരിയിലുള്ള പള്ളിയല്ല സിനിമയിലത്തെ പള്ളി. പിന്നെ അതിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഏത് വിശ്വാസക്കാരാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ ആ കുമരങ്കരി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ഉണ്ടാക്കിയൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കലയിൽ അല്ല സിനിമയിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള എഴുത്തുകാരും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കും. കൃത്യമായൊരു സ്ഥലം നമ്മളത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ശരിക്കും വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്.
അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇപ്പം വികസനം എന്ന് പറയുമ്പം വികസന വിരുദ്ധമായ പല കാര്യങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കേരളം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നോട്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഥ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയം. അല്ല, അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേരളം മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ മുൻപോട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഈ മലാല ടോക്കീസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കഥ എഴുതി, ചെറിയ കഥ. അപ്പം അതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വലിയ ചർച്ച നടന്ന മുഴുവൻ മുത്തലാഖ് എന്നുള്ള, അപ്പം മുത്തലാഖ് എന്നൊരു സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഭയങ്കര ചർച്ച നടക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ 3 ചൊല്ലി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു മതവിശ്വാസിയൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളതിൽ ശരിക്കും ഖുറാനിൽ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും പ്രാവർത്തികമാക്കുക, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പെരിഫറലായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിവോഴ്സ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തലാഖ് എന്നുള്ളത് ഖുറാനിൽ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ സിംഹാസനം വിറക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കഴിയുന്നതും ഇത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മുത്തലാഖ് വെച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് 1 പ്രാവശ്യം അതായാലും അവരെ തിരിച്ചെടുക്കാം, 2 പ്രാവശ്യമായാലും തിരിച്ചെടുക്കാം. 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വേറൊരാൾ കല്യാണം കഴിച്ച് ആ ബന്ധം പിന്നെ പിരിഞ്ഞ ശേഷമേ അതായത് നിങ്ങൾ ചാടിക്കയറി ഒഴിവാക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ പിന്നെ അതൊരു സിസ്റ്റം പോലെ ആക്കിയിട്ട് എന്തായി, ഫോണിലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കും 3 പ്രാവശ്യം തലാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ചൊല്ലിയതായിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ്. പക്ഷെ നമ്മളത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ആ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഈ കഥ എഴുതിയപ്പോഴും എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ശരിക്കും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതാൻ പാടില്ല, കാരണം ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അത് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ഇതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ്. ഇങ്ങനെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇതിപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. പള്ളിയിലേക്കൊരു കത്ത് അയക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനും വയ്യ ആ ഒരു രീതിയിൽ. ഇത് ഇത്തരം സാധാരണ ഏത് രീതിയിലുള്ള സാഹിത്യ രൂപത്തിലായാലും മാധ്യമത്തിലായാലും അത് കഥയിലായാലും സിനിമയിലായാലും 2 രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വിമർശനം നടത്താൻ പറ്റുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ. ഒന്ന്, നമുക്ക് വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഇന്നതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. മറ്റേ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് പരോക്ഷമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാം. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള, ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അല്ലെ നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ നമ്മളത് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം അയ്യോ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രിയ എസ് എന്ന എഴുത്തുകാരിയെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. പ്രിയ എസ് മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ എഴുത്തുകാരാണ്. അവരുടെ വയലറ്റ് പൂച്ചകൾക്ക് ഷൂ വയ്ക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ എന്നൊരു കഥയുണ്ട്. ഷൂ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ? അറിയോ? മൂത്രയിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നല്ലേ ഒരു വാക്കാണ് ഷൂ വെക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ കഥയുടെ പേര് വയലറ്റ് പൂച്ചകൾക്ക് ഷൂ വയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ കഥ ഒരു കോളേജ് അധ്യാപികയായിട്ടുള്ളൊരു നായിക ചെറിയ പ്രായമുള്ള മകളെയും കൂട്ടിയിട്ട് കോയമ്പത്തൂരേക്ക് ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ്. കോയമ്പത്തൂരാണ് ഇവരുടെ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും ഈ കോളേജ് അധ്യാപികയുടെ ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള പത്രപ്രവർത്തകൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയ സമയത്ത് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ മൂത്രപ്പുരയില്ല. അതാണ് വിഷയം. നിങ്ങളുടെ വലിയ വിഷയമല്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, ഒരു സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുചിത്വ ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു മൂത്രപ്പുര ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം ഇത്ര വികസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മാറി എന്ന് പറയുമ്പം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ദുഃഖത്തോടു കൂടി പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തെ ഈ കഥാകാരൻ സമീപിച്ചത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കാണുന്നു. അപ്പം അത് അങ്ങനൊരു സംഭവം നടത്താൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒപ്പിച്ച് ഇവിടെ വഴിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ എൻഡിങ് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് അവളുടെ ക്ലാസ്സിൽ അബൂബക്കറിനെ പോലെ ഒരു കുഴലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സുഖമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിലാണ്. അതൊരു കുട്ടിയുടെ ഭാവന പോലെ വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റിയാലിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ പ്രാഥമികമായ ഒരു കർമ്മമാണ് മൂത്രമൊഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു മൂത്രപ്പുരയില്ല. യാത്രയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ട്രെയിനാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, ബാത്റൂമുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ബസ്സിൽ ഇവിടുന്ന് രാത്രി കയറി ചെന്നൈയിലോ ബാംഗ്ലൂരോ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും?
അവരെ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി തരും. ഏതെങ്കിലും ഒരു മരമോ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അവിടെ നിർത്തും. ആണുങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇറങ്ങി മൂത്രം ഒഴിക്കും, സുഖമായിട്ട് ഒഴിക്കും. അതാണ് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞത്, അബൂബക്കറിനെ പോലെ ഒരു കുഴലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു തണലില്ലെങ്കിലും മറവില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, ഒരു മയിൽക്കുറ്റിയോ ഒരു മരമോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ മതി ഇവർക്ക് ഇതാക്കും. പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കഥയിൽ തന്നെ അത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരിട്ട് പറയാതെ ആ കുട്ടി പാവയോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ഒരു പൂച്ചയുണ്ടായിരുന്നു, വയലറ്റ് പൂച്ചയുണ്ടായിരുന്നു, വയലറ്റ് പൂച്ചയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടി, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു, മൂത്രപ്പുര ഇല്ലായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെയും പറയാം, ഡയറക്റ്റ് പറയാതെ ഇതിനോട് വിശേഷം പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഈ രീതിയിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രചനകളിൽ. അത് പരോക്ഷമായിട്ട് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് മാറുന്ന കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. എനിക്കിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഷോപ്പിംഗ് മോൾസ് വന്നതാണ്. കാരണം എല്ലാ ഷോപ്പിംഗ് മോൾസും അതിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ബാത്റൂമുണ്ട്. അത് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ അത്യാവശ്യം വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. മോളായതുകൊണ്ട് അവിടെ അവർക്ക് സ്ഥിരം ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും. മറ്റേത് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകാം, നമ്മളൊരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വീടെത്തുന്നവരെ നമ്മളിത് പിടിച്ചു വെക്കണം. അപ്പോൾ മിക്ക പെൺകുട്ടികളും എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കുടിക്കില്ല. ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ബാത്റൂംസ് ഉണ്ടാവും, കുറേ പേര് സ്കൂളുകളിലില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്നവരെ ബാത്റൂമിൽ പോവാത്ത എത്രയോ സ്ത്രീകളുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളും ജോലിക്ക് പോകുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള, കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് മോൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കയറി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറണം, ബാത്റൂം പോകണേ, ഹോട്ടലിൽ കയറിയാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണ്ടേ? വെറുതെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറാൻ പറ്റുമോ? അതും ഒറ്റയ്ക്ക് ഹോട്ടലിൽ കയറാൻ മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും മടിയാണ്. അപ്പം നമ്മളിത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ചു വെക്കും. യാത്രയിലൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നം ഞാനൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബസ് ഓരോ ഗട്ടറിൽ വീഴുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ വയറ് താങ്ങി പിടിക്കും. എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ? അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റി എവിടെ? ഇത് വെറും മൂത്രം ഒഴിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ആർത്തവം കൂടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആണുങ്ങളോട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കുശുമ്പ് തോന്നിയ 2 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, അവർക്ക് ആർത്തവം ഇല്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ കുഴലുണ്ട്. അവർക്ക് എവിടെ പോകുമ്പോഴും എവിടെ മൂത്രം ഒഴിക്കാം, എവിടെ യാത്ര പോവാം, ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഇല്ല. ഇപ്പം കുറച്ച് വർഷം, ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഇന്ത്യ ടുഡേയിലെ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ ടുഡേ മാഗസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കവർ സ്റ്റോറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ചേഞ്ചിങ് ഫേസ് ഓഫ് മുസ്ലിം വിമൺ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ കവർ സ്റ്റോറി. കേരളത്തിലെ മാറുന്ന മുസ്ലിം വനിതകളുടെ മുഖം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോഴിക്കോടാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരനായിരുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ മകളും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് DC-യിലെ മാനേജറുമായ ഷാഹിന ബഷീർ. ഷാഹിനത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ മാറുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സുഖമുള്ള ചില കാഴ്ചകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്, മുസ്ലിം സ്ത്രീ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുന്നത് കാണുന്നത് ഈ മാറുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സൂചനയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. 2, പർദ്ദയിട്ട ആൾക്കാർ സിനിമാ ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഈ ഗൾഫിലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യമാർ നാട്ടിൽ ലോണും മറ്റ് സംഭവമൊക്കെ അടച്ചുകൊണ്ട് ഓടി നടക്കുന്നത്, കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യപ്രാപ്തിയോടുകൂടി നടത്തുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞത് 2008-ലാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഇന്ന് നമ്മൾ 2019-ലെത്തി. ഇതിന്ന് മുന്നോട്ട് എത്ര പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിനുള്ള ഒരു തുടക്കം ശരിക്കും ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണോ പുറകോട്ടാണോ പോയത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തി ആലോചിക്കുന്നിടത്താണ് ഈ മാറ്റം, അത് എവിടെയാണ് തടസ്സം നിന്നു പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ വരാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഉമ്മ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ മുടി വെട്ടിയതിൽ ഭയങ്കര പ്രതിഷേധമാണ് എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക്. അപ്പോൾ ഇപ്പം അടുത്തൊരു ഈ മാതൃഭൂമി ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ അത് സംബന്ധിച്ചൊരു ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉമ്മ ആ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അയച്ചോട് ഉമ്മ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് വാപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്ര നല്ല രസമില്ലേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വാപ്പ പറഞ്ഞ് ആ നല്ല ഉമ്മ. അപ്പോൾ ഉമ്മ ഇന്ന് ഭയങ്കര ഫെമിനിസ്റ്റായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഡയലോഗ് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി, നിങ്ങൾ നമ്മളെയൊന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ വിട്ടിട്ടില്ല, നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അവളെങ്കിലും അവൾ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്.
അല്ല, ഈ ഒരു ഡയലോഗിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക് ഈ മാറ്റമൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിവിടെ പോയിട്ട് ഇയാളതിനെപ്പറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാറാ ജോസഫ് എന്ത് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ റേറ്റ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും നമുക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇടം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങി ഞങ്ങൾ അശുദ്ധരാണ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ സ്വയം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം ഈ ആർത്തവം എന്നല്ല ഏത് കാര്യത്തിലും നമ്മൾ അത് ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്യാണ്. നമുക്കെന്തോ അശുദ്ധിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി എവിടെയാണ് മാറ്റം വരിക? അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇടം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു സമയം, എനിക്കൊരു ഇടം വേണം. എത്ര പേർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുക? പെണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ഈക്വൽ ടു അടുക്കള എന്നുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ പെണ്ണ് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ അടുക്കളയിൽ എന്നല്ല, അതല്ല. അതെ, എൻ്റെ റൂമിലാവാം, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള എന്ത് കാര്യമാവാം, വെറുതെ ഇരിക്കലാവാം. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് കാല് കയറ്റി വെച്ച് ഇരിക്കണം. ഉടനെ അവിടുന്ന് ചോദ്യം വരും, നാളെ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട കുട്ടിയാണ്, മേശപ്പുറത്ത് കാല് കയറ്റി വെച്ച് താഴെ ഇല്ലേ? പറയില്ലേ? സത്യമല്ലേ? അത് വളരെ നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമല്ല. എനിക്കിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം. അതൊരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഒന്നല്ല, നമുക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സുഖം. ഇങ്ങനെ കാല് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അഹങ്കാരമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ. അതെ, നിങ്ങളുടെ ഇടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഇടം, തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇടം വാങ്ങും. ഈ തൻ്റെ ഇടി ആണെന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ഇടം വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെ തൻ്റെ ഇടി എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? തൻ്റെ ഇടം വാങ്ങിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇന്ന വസ്ത്രം ഇടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്ക പാട്ട് പാടാൻ തോന്നുന്നു. ഞാൻ പാട്ടുകാരിയൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇടത്തിൽ പാട്ട് പാടാൻ തോന്നിയാൽ പാട്ട് പാടണം, ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇടം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക. വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിലൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, നിങ്ങൾക്കിപ്പം പാട്ട് പാടണമെങ്കിലും ഡാൻസ് കളിക്കണമെങ്കിലും മുടി മുറിക്കണമെന്നോ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ഇടണമെന്നോ അല്ല കേട്ടോ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ പർദ്ദയിലാണ് കംഫർട്ടെങ്കിൽ പർദ്ദ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് ഏറ്റവും വൈറലായ, ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് A.R. റഹ്മാൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ്. അതായത് A.R. റഹ്മാൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് A.R. റഹ്മാൻ്റെ മകൾ ഖദീജ, അവൾ ഫുള്ളി കവേർഡാണ്, കണ്ണ് മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിൽ അവൾ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു. അവർ നന്നായി സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പം ഭയങ്കര വിമർശനം വന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല A.R. റഹ്മാൻ്റെ മകൾ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തിട്ട് വരുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് പോസ്റ്റൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അയാൾ ഒറ്റൊരു ഫോട്ടോ ഇട്ടു. അയാളുടെ ഭാര്യയും വേറൊരു മകളും, ഈ മകളും നീത അംബാനിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. അയാളുടെ ഭാര്യ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തലയിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ മകൾ തലയിലേ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഈ കുട്ടി ഖദീജ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, റഹീമ എന്ന മകൾ തലയിലിട്ടില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സാണ്, അയാളുടെ #, അതാണ് ആ ചോയ്സ്. അത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ അത് അവളുടെ ആഗ്രഹമാണ്. ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ലിബറേറ്റഡ്. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ജില്ലയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ തടിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നോഷൻ അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല. അത് ഓരോ വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന വേഷം ഇട്ടതുകൊണ്ട് ആരും ലിബറേറ്റഡോ അങ്ങനെയൊന്നും ആവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പർദ്ദ ഇട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഈ ഫോട്ടോന് നല്ല എക്സാമ്പിളാണ്. റഹ്മാൻ അവരുടെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അവളുടെ ചോയ്സാണ്. ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് ചെയ്യാം. അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് രസം തോന്നി, ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ കോഴിക്കോട് വരെ വന്നത് എൻ്റെ കോളേജിൽ തന്നെയുള്ളൊരു അധ്യാപകൻ്റെ കൂടെയാണ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെയാണ്. അബ്ദുൽ സലാം എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ടണിയിലൊരു അധ്യാപകൻ്റെ കൂടെയാണ്. അദ്ദേഹം കൊടുവള്ളിയാണ് വീട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പർദ്ദ ധരിച്ചൊരു സ്ത്രീ സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അങ്ങനെയും ഒരു വിപ്ലവം വരട്ടെ. കാരണം ഇതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ, നമ്മളിതെല്ലാം കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതൊക്കെ നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒരു ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നേടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം വസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ചോയ്സ്. അപ്പം ലെഗിൻസ് ഇട്ടതിനായിരുന്നല്ലോ ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ലെഗിൻസ് എനിക്ക് ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സൗകര്യമാണ്, വളരെ വില കുറഞ്ഞതാണ്. ഒരു 1-2 ലെഗിൻസ് വാങ്ങിച്ചാൽ കുറേ ടോപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീൻസ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറേ കാലം ഓടുമല്ലോ, ഫാഷൻ പോയില്ല. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സാണ്. ഇന്ന വേഷം ഇടുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതിട്ട ആളുകൾ ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യമാണ്. എനിക്കിത് സൗകര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലാതെ നടക്കുന്ന ഒരാൾ മോശമാണോന്നോ അവർ ഒട്ടും പ്രോഗ്രസീവ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ഒരിക്കലും ഇല്ല അതിനകത്ത്.
അല്ല, ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എത്തിയൊരു പോയിന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് മാറി ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെ മുതൽ മാത്രമേ കേരളത്തിൻ്റെ മാറുന്ന ഒരു മുഖം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളീ പറഞ്ഞ പോലെ മാറുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശീലം ഒരിക്കലും മാറാനും പോകുന്നില്ല. അത് പൊതുവേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഒരു സെൻ കഥയുണ്ട്. ഒരു ഗുരു പ്രായം വന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ അടുത്ത ഗുരുവായിട്ട് അവരോധിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത ആ കൂട്ടത്തിൽ സീനിയറിനെ ഗുരുവായിട്ട് അവരോധിച്ച സമയത്ത് അവിടെ ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ആ പട്ടി വളരെ നമ്മുടെ ചാവാലിപ്പട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശോഷിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചു. ഈ പുതിയ ഗുരു വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചു. ഉടനെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ചെയ്തത് ഉടനെ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ നടന്നിട്ട് അതേ രൂപത്തിലുള്ളൊരു പട്ടിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടി. അപ്പം അതിന് റീസണായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഗുരുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനൊരു പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ആ പട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഈ ഗുരുവിനും ഇങ്ങനൊരു പട്ടി വേണമെന്നാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ യുക്തി ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പണ്ട് എപ്പോഴോ കണ്ട ചില കാഴ്ചകൾ വെച്ചിട്ട് ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തുടർന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുകുലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഈ കഥയിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം തുടരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കണ്ട ചില കാഴ്ചകളെ നിഷേധിക്കാനോ മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശീലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനോ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അത് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിബലെന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയേക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളത് അതിനുള്ളൊരു ഒരു ഒറ്റയാൾ സമരം തുടങ്ങുന്നിടത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കുറേ കൂട്ടങ്ങൾ ചേരുന്നിടത്താണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനം തന്നെയാണ്. ഈ അടുത്ത് പ്രാണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമ ഇറങ്ങി, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കണ്ടു എന്നറിയില്ല. അതിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഒറ്റൊരു കഥാപാത്രമുള്ളൂ ആ സിനിമ. ഫുൾ സിനിമയിൽ ഒറ്റൊരു കഥാപാത്രമുള്ളൂ, നിത്യമേനൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. അത് വളരെ അത് ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ മാത്രം വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു. അവർ ഒരു ഇൻഡോ ആംഗ്ലിയൻ റൈറ്ററായിട്ടാണ് ആ സിനിമയിൽ, വളരെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ. അവർ ഈ പ്രേതബാധ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വരുന്നതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രമേയം. അങ്ങനെ വളരെ ബോൾഡ് എന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കഥയുടെ അവസാനം എനിക്ക് വളരെ സങ്കടകരമായിട്ട് തോന്നി. കാരണം ഈ സ്ത്രീ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു, അപ്പോൾ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേഷം ഇടുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ വളരെ ലിബറേറ്ററാണ്, നമ്മൾ വളരെ പ്രോഗ്രസീവാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് നേരെ ഒരു ആക്രമണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക. ആ ഒരു സിനിമ തരുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ്? അപ്പോൾ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരമാണ്, നിങ്ങൾ എത്ര ബോൾഡാണോ, എത്ര ലിബറേറ്ററാണോ, പ്രോഗ്രസീവാണോ ഒന്നും കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് ആരെങ്കിലും തൊട്ടോ നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങൾ പോയി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണോ നമ്മൾ പിന്നെ വികസനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ആണോ? ഒരിക്കലും അല്ലല്ലോ. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ വേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളോ, ചിന്തകളാണ് പ്രാധാന്യം. നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഇവർ ചോദിച്ച മാതിരി ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നേരത്ത് ഈ കുറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ വെട്ടി ഒതുക്കി ലിമിറ്റഡ് ആക്കണോ? അതല്ല നമുക്കിഷ്ടമുള്ള. നമ്മൾ എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കും? ആ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1/3 അല്ലേ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം അല്ലേ? 24 മണിക്കൂർ 1/3 പോയി, ബാക്കി സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 60 വർഷം ആയുസുണ്ടെങ്കിൽ 40 വർഷമൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി 20 വർഷം ഉറങ്ങുകയല്ലേ. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവുമ്പം അത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല. കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങളാണ് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളം മുന്നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആളുകൾ നിങ്ങളാണ്. ജീവിതം തുടങ്ങുന്നവരും നമ്മുടെ ലോകത്തെയൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ആ യങ് ക്രൗഡ് നിങ്ങളാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഞങ്ങൾ കുറേ നേരമല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു ചായ ഒന്നും കൊണ്ടു തന്നിട്ടില്ല, ക്ഷീണം പിടിച്ച്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയൂ. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയാം.
അല്ലെങ്കിലും ബീയിങ് നോർമൽ എന്നുള്ളത് വളരെ ബോറിംഗ് ആണ്. കുറച്ച് ഭ്രാന്തൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക ലോകത്ത്? ഭ്രാന്തുള്ള അല്ല, അത് പണ്ട് പണ്ടൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു നാട്ടിലെ എല്ലാവരും വെള്ളം എടുക്കുന്നൊരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കഥ? ആ കുളത്തിൽ ആരോ ഒരു മരുന്ന് കലക്കിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഭ്രാന്ത് വരുന്ന അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പം ഇതറിയാതെ നാട്ടുകാർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഭ്രാന്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മനുഷ്യനായ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ മാത്രം ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഒരാളൊഴിക്കുക, ആ ബുദ്ധിമാനായ ആളൊഴിക്കുക, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഭ്രാന്ത് വന്നു ആ ഗ്രാമത്തിൽ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഒരാൾ നോർമലായിട്ട് നിന്നിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ഭ്രാന്ത് കാണുകയാണ്. ഇങ്ങനെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ തീരെ സഹിക്കാതെ അയാളും വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചു. കാരണം ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്കും ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ, നോർമലായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇത് ഏറിയും കുറഞ്ഞും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഭ്രാന്തുകളും ഭ്രാന്തില്ലായ്മകളും കാണുന്നുണ്ട്. ചെറിയ കഥ വായിക്കുന്നു, ഞാനത് പറഞ്ഞോളാം. ചെറിയ വായിച്ചു. ഒന്നും ചോദിക്കല്ലേ? നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ? ഞങ്ങൾ കഥയൊക്കെ വായിച്ച് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ബോറടിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് വേഗം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ. നാടകമല്ല, സിനിമ. സിനിമയാണ് പറഞ്ഞത്. മണിരത്നം എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സിനിമയിൽ കുറേ കാലമായിട്ട് തന്നെ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠന്മാരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സവർണ പുരുഷ സാധനങ്ങൾ എത്രയോ കാലം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവർ നമ്മൾ കൈയടിച്ച് 100-200 ദിവസം തിയേറ്റർ നിറച്ച് ഓടിപ്പിച്ച സിനിമകൾ തന്നെയാണ്. അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ മണിരത്നം ശരിയാണ്, ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചില ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട്. കാരണം മണിരത്നം ഒരു സെൻസിൽ വളരെ പ്ലേയിങ് ഇറ്റ് സേഫാണ്, ആരെയും അലോസരപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിലാണ്. ബോംബെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും, ബോംബെയുടെ ഒന്നും എൻഡിങ് അങ്ങനെയല്ല, ബോംബെയിൽ സംഭവിച്ചതും അങ്ങനെയല്ല. മണിരത്നം കാണിക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു കുറിയിട്ട ആളുടെ അക്രമം ഉണ്ടായാൽ അപ്പുറത്തെ ഒരു തൊപ്പിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ബാലൻസിങ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വളരെ വളരെ ഫേക്കായിട്ടുള്ള സിനിമയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ആഴത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിഷ്വലി അപ്പീലിംഗ് ആണ്. ഈവൻ റോജയിലും ആ പ്രശ്നമുണ്ട്. ടെററിസ്റ്റാണ്, മുസ്ലിമാണ്, അതിനെ പ്രതിനിധാനം ഇപ്പുറത്ത് ഇതിനെ രക്ഷിക്കുന്ന സവർണ വെളുത്ത തൊലിയുള്ള ഹിന്ദു നായകൻ എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ എത്ര കാലം. ഇപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട, അടുത്ത് വായിച്ചൊരു സാധനം, ഇപ്പോൾ CBI ഡയറിക്കുറിപ്പ് മമ്മൂട്ടി ചെയ്ത സിനിമ നമ്മളൊക്കെ കണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിച്ച സിനിമയാണ് അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് ഈ സേതുരാമ അയ്യറായി? അവിടെ കാസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ദളിതായ ആളൊരു കേസ് തെളിയിക്കുന്നില്ല, കറുത്ത തൊലിയുള്ള ഒരാൾ കേസ് തെളിയിക്കുന്നില്ല? അയ്യരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ഒന്നായി. മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ വരുമ്പോൾ, ആ ആൺ ശരീരം കൂടെ വരുമ്പം, ചുവന്ന കുറിയൊക്കെ തൊട്ട് നമുക്ക് ഒരു റെസ്പെക്റ്റ്. ഇയാൾ നമ്മുടെ ധാരണയാണ്, എല്ലാ അയ്യന്മാരും എല്ലാ ബ്രാഹ്മിൻസിനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിയായിരിക്കുമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ധാരണയാണ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിനിമയിലും പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മളത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നവരെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരു നായകൻ ഈ കേസ് തെളിയിക്കുന്നില്ല? നമ്മുടെ ഒരു സിനിമയിലും ഇല്ല.
മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ എവിടെയുണ്ട് ദളിത് എഴുത്തുകാർ? അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഹിന്ദുത്വ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ സിനിമകൾ ഒരുപാട്, അത് ഹിന്ദി ഇതെന്നൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. വലിയ പ്രശ്നവുമാണ്. നമ്മളതിനെ മറികടക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട്. അല്ല, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് ആ ശരീരത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ട്. അയാൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അയാളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നിറം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ അഭിനയിക്കാൻ നായികമാർ പോലും തയ്യാറാകില്ല. അതുണ്ട്. ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇപ്പം ഈ റീസെൻ്റ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയ സിനിമ പേരൻപിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ നായികയായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ലേഡി വന്നു, അഞ്ജലി അമീർ വന്നു. അതെനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം. കാരണം ആ സിനിമ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ നായിക എന്ന് പറയുന്നത്, അയാൾ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെയാണ്. അത് മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ ഒരു ആക്ടർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്ക നായകന്മാരും അവരൊരു സ്റ്റേച്ചറിലെത്തി ആരും സമ്മതിക്കില്ല. അവർക്ക് ഇന്ന നായിക എന്ന് അവരാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. നായകന്മാരാണല്ലോ സിനിമ ഭരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഇയാൾ സിനിമ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം. അത് വളരെ പോസിറ്റീവാണ്. കാരണം ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന, ഇപ്പം എനിക്ക് ശീതൾ ശ്യാമിനെയൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം. ശീതൾ പറയാറുണ്ട്, നടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ അടിക്കുമെന്ന് പറയും. അവരൊരു മനുഷ്യജീവിയല്ലേ, അവരാണോ പെണ്ണോ ട്രാൻസ്ജെൻഡറോ എന്നുള്ള നമുക്ക്, ഞാൻ പെണ്ണാണ്, അപ്പോൾ പെണ്ണല്ലാത്തവരെയൊക്കെ ഞാൻ കയറി അടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ എന്തിനാണ് ധരിക്കുന്നത്? അതുപോലെയല്ലേ അവരവരുടെ എന്തെങ്കിലും, അവർ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വന്നിട്ട് അത്ര തല്ലി ചതക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ആ സ്ഥാനത്ത് സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് വലിയ അളവാണ്. ആ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരണം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഹിന്ദുത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടവരുണ്ട്. മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ വലിയൊരു ശതമാനം സിനിമകൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾ 5-6 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നല്ല ചോദ്യമായിരുന്നു അത്. കാരണം ശരി, സിനിമ സിനിമ ഒരിക്കലും ടൈം പാസ്സല്ല. സിനിമയെ പോലെ നമ്മുടെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല. സാഹിത്യവും ഒക്കെ നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ സിനിമ കാണാത്തതായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടാവില്ല. സിനിമ മുഴുവൻ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഭാഗങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ട്, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ വരുന്ന ട്രോള് മുഴുവൻ സിനിമയിലെ രംഗങ്ങൾ, അതിലെ ഡയലോഗുകളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയലോഗ് നമുക്ക് ഇത്ര ബൈഹാർട്ടായിട്ട് അറിയുന്നത്? നമ്മൾ പാസീവായിട്ട് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാലോ ഇത് ഇന്ന സിനിമയിലാണ്, ഇന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത്രയധികം ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ ഈ സേതുരാമയ്യർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടല്ല, പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ചില വാർപ്പ് മാതൃകകളെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം. അതെ, സിനിമ കണ്ടു. അല്ല, അത് ഞാൻ പറയും, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ മറന്നു, അപ്പം എന്നാൽ പിന്നെ ഗാന്ധി സിനിമ കണ്ടിട്ട് നന്നാവൂലേ, അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട്, ഓക്കെ എന്ന് ഈ സിനിമ കണ്ട് ഞാൻ നന്നാവുന്നു അങ്ങനെയല്ല. ചില സിനിമകൾ കണ്ട് നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരാറുണ്ട്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറണോ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കണോ എന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചെറിയ രീതി അറിയാതെ ഇപ്പം നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൺകുട്ടികൾ ധരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാവണം? നമ്മുടെ എല്ലാ സിനിമയിലും കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഭാര്യ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചേട്ടന് ചായ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ കുട്ടികൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നോർമൽ എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് മുടി വെട്ടിയ പെണ്ണുങ്ങളെ നമ്മൾ ഫെമിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു, അഭിപ്രായം പറയുന്നവർ എന്തുകൊണ്ട്? സിനിമയിൽ കുറച്ച് ബോൾഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തലതെറിച്ച ക്യാരക്ടർ ആദ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേഷമായിരിക്കും. പക്ഷേ സിനിമയുടെ ഒരു ഇതിൽ വരുമ്പോൾ നായകൻ വരുന്നു, അവൾ ടൈംഡ് ആകുമ്പോൾ അവളുടെ മുടി നീളുന്നു, അവൾ പൊട്ടിടുന്നു, അവൾ സാരി ഇടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വേഷം, സാരി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എത്രയും നല്ല വേഷമായിട്ട് പറയുന്നത്? സാരിയേക്കാളും മറവുള്ള വേഷമാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഷോൾ ഇട്ടിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ജീൻസും ഷർട്ട് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പിക്ചറെല്ലാം ഞാൻ സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുലസ്ത്രീ, കുലീന എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ അസോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് കവിയൂർ പൊന്നമ്മയെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹായ് നല്ല അമ്മ, സ്നേഹമുള്ള അമ്മ എന്നുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു? അവർ ചെയ്ത റോളുകൾ കൊണ്ടാണ്.
അപ്പം ആ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരെയധികം ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ബിംബങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സിനിമ ഒരിക്കലും പാസീവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, മാറുന്ന കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാറണമെന്നില്ല, പല രീതിയിൽ മാറുന്ന കേരളത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ സാഹിത്യത്തിലായാലും സിനിമയിലായാലും കാണുന്നത്. അത് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വർഷങ്ങളിലും നമ്മൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇമേജുകൾ തന്നെയാവും നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുള്ളത്. വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നും അല്ലേ? അതുമുണ്ട്, അതും പറയാതെ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവാണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം അല്ല, പോസിറ്റീവിനേക്കാൾ നെഗറ്റീവാണ് മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും സമയം ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറാത്തിടത്തോളം കാലം, ഇപ്പം ആ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞോ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ചിന്ത മാറാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ അതിൽ തമാശ കണ്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നിർത്തുന്നിടത്തോളം ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയാലേ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. അല്ല, ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയുക എല്ലാം നെഗറ്റീവാണെന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരോടൊക്കെ എല്ലാം നെഗറ്റീവാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പേടിക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് നാളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പം എല്ലാം നെഗറ്റീവാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിവിടെ വായിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ചെറിയ കഥയുണ്ടായിരുന്നു. ആ കഥയുടെ പേര് ന്യൂസ് ഓഫ് എ കിഡ്നാപ്പിംഗ് ആണ്. അതായത് ഒരു കിഡ്നാപ്പിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ കിഡ്നാപ്പിംഗ്, ഒരു കിഡ്നാപ്പിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലിൻ്റെ കഥ. ചെറിയൊരു കഥയാണ്. ആ കഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭവാനി അമ്മൂമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 65 വയസ്സുള്ളൊരു സ്ത്രീ രാവിലെ മുറ്റ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വന്ന 2-3 പേര് ചേർന്നിട്ട്, മുഖംമൂടി ധരിച്ച 2-3 ചേർന്നിട്ട് ഇവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാണ്. അപ്പോൾ അവരാണെങ്കിൽ നല്ല ഏട്ടമത്സ്യം പോലെയുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ്. അവരിങ്ങനെ പെടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ആലോചിക്കുന്നത്, ഈ കേരളത്തിൽ നാട് മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ വാർത്തകൾ വായിച്ചത് മുഴുവൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഈ 65 വയസ്സുണ്ടായിട്ടും എൻ്റെ കാര്യത്തിലും ശരിയായല്ലോ, 6 വയസ്സുകാരിക്കും 65 വയസ്സുകാരിക്കും കേരളത്തിൽ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെ ആയല്ലോ എന്ന് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോ ഇടവഴികളിലൂടെ ഇവരെയും കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പരൊക്കെ ഇവർ കൂടെയുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് റെയർ പീസാണ്, ഇവർ വിട്ടുകളയരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ഭീതി കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ അവസാനം ഈ ഓട്ടോ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. എന്നിട്ട് കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഭവാനി അമ്മൂമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഇവർ കുറേ യുവാക്കൾ നിരന്നിട്ട് പറയാണ്, അമ്മൂമ്മേ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഓണപ്പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ടാണ്, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ പ്ലീസ്. അപ്പം ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ നന്മയില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാലത്തും ഇങ്ങനെയും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇപ്പം നിങ്ങളെയൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ, നിങ്ങൾ ഉമ്മമാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയായിട്ടാണ്, നല്ലൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തരും ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പം സിനിമയിലും സാഹിത്യത്തിലും ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് വെറും നെഗറ്റീവ് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനിടയിലും ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലാണ്, പീഡനമാണെന്ന് ചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം പോസിറ്റീവ് നോട്ട്സിൽ നിർത്തുന്ന ചില ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ശ്രമമാണ് ദയാപുരത്തുകാർ എന്നൊരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നു. നന്ദി.